in panic. So, moving forward uh, about our session, this session is basically organized and presented for the very first time by Rotaract Club of Kathmandu University, with a session where we will be discussing about the various kind of divisive issues. But this year we have the topic called Unheard Voices with a issue LGBTQIA community, where we will be discussing about various kind of stories and unheard voices happening in our country, and we'll try to come up with a conclusive note. So now I'd like to the main objective of this session is why we have chosen this topic is basically what happens is we always try to glorify the success and the success about the celebrities, why while they role play the gender role play the act of gay or lesbian or transgender. But when it comes to doing support to our very own local perspective, we always failed in that case. So the main objective is to give voice by broadcasting about getting these three speakers. So now I'd like to introduce our three speakers. The very first speaker is Anuj Peter Rai, who is Mr. Gay Handsome Nepal 2017 second runner-up from Blue Diamond Society. He is also currently serving as event manager from Blue Diamond Society itself. And the second speaker we have is Sanket Vasal, who is Nepal roles model first runner-up from the fashion model perspective. And the next one is local perspective for that is the student who is Moon. So I have briefly given the introduction of our speaker. So now I'd like to give the floor to our very own speaker to introduce themselves. And this session would basically be no any language barrier. We will be communicating in both English and Nepali because there are some stories which shall be more powerful to deliver in Nepali and vice versa. So now, first I'd like to give the floor to introduce our very own speaker, Anuj Peter Rai, sir. Sir, are you there? Hello, namaste everyone. So it's pleased to be part of this program. So अघि तपाईले स्टार्ट गर्नु भए अनुसार आई थिंक मेरो के अघि इन्टरनेट प्रब्लम पनि थियो आई गेस तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ होला है मैले बोलेको Yes, it is perfectly. अघि तपाईले भन्नु भयो अनुसार चाहिँ सो हामी एकदमै सर्ट टाइममा पिरियडमा हामी चाहिँ यो कनेक्ट भएको थियौं यो प्रोग्रामको लागि हैन सो मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ आई विल शेयर माई स्टोरी एज वेल एज द इम्प्याक्ट अफ COVID-19 regarding to my community. So I will share my experience. अनि अर्को चाहिँ मेरो फेरि अर्को पनि प्रोग्राम छ सो म चाहिँ छिटो निस्किनु पनि पर्ने हुन्छ आई एम सो सरी फर दैट हजुर सो मेरो स्टोरी चाहिँ कस्तो थियो भने I will take a short So basically, sir, I want to interrupt just now. I want just as a basic short introduction. We will be moving. We have three speakers. We will be moving consecutively, and I will. So as you have already said, you have less time, right? So हामीले धेरै questions सोध्दैनौँ, दुई तिनवटा questions सोध्छौँ. Then you can stay longer or you can say goodbye to us. So first, I want your basic introduction so that our viewers can know you more. अच्छा So thank you. Very namaste. म चाहिँ अनुज पीटर राई. So I identify myself as a gay man. So मैले चाहिँ 2017 को सेकेन्ड रनर अप भएको थिएँ मिस्टर गे ह्यान्डसमको. त्यसपछि एज अ एलजिबिटिक्यू युथ एक्टिभिस्टको रूपमा 2015 देखि ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा काम गरिरहेको छु विभिन्न पोस्ट र प्रोजेक्टमा. अहिले चाहिँ म युएन वुमन अन्डर रहेको चाहिँ रिलिफ मटेरियलको एउटा प्याकेज छ म त्यहाँ काम गरिरहेको छु भने राइट हियर राइट नाउ भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ बिडिएसकै अन्डरमा रहेर त्यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो त्यहाँ चाहिँ बिडिएस पनि कोलाबोरेटिभ छ र त्यहाँ चाहिँ एज अ म फोकल पर्सनको रूपमा काम गरिरहेको छु भने एलजिबिटिआईको पनि म्यारिज इक्वालिटीलाई चाहिँ लिगलाइज गर्नुपर्छ भन्नेले चाहिँ एज अ म्यारिज इक्वालिटी एडभोकेटको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु आई थिङ्क दिस मच आई गेस Okay, thank you so much, sir. So now moving forward, we'd like to give the floor to our second speaker, Sanket Vashal. Sir, are you there? Yeah, am I audible?
Yes, you are perfectly audible and visible. नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ सङ्केत बस्याल I would like to introduce myself as a gay man then अरू अब भनेको त you have already known I am Nepal's role model first runner up I competed in a national pageant होइन अनि RN Styles-बाट अनि त्यसपछि talking about myself I am a theater artist I am very fearful more than being an activist. I think this. I request everyone to mute their. Okay, it is muted now. Okay, sir, you can start. You can continue. Sir, you are muted. Sanket Bashal, sir. Okay. It is fine. I guess now it is fine. I'm Nepal's role model first runner-up from the pageant field, and I'm a theater artist. And then I basically work as a social server at Sri Sathya Sai Seva organization in Nepal. And there is nothing much, but yes, I love influencing minds. I love listening problems and solving them as much as I can. I think this much is enough. Thank you. It's our pleasure, sir. Thank you. And our third speaker is Moon. Moon, are you there? I request you to turn on your video as well. I'm not really this speak with an online video early. Is it okay? Okay. You can do as your wish. Hunza. So, hi, my name is Moon and I'm 19 years old. I'm a student. Let's say I'm on a break. I'll be continuing my undergraduate degree from January, probably, on social work. I'm a non-binary lesbian and my pronouns are they, them. So yeah, that's it. Okay, thank you so much, ma'am. Now, moving forward, like I want to share my own experience. Why do I have chosen these three speakers particularly? I want to start with Anus Peter Rai sir. So basically, I got to know, like many of my friends have suggested to contact Blue Diamond Society when I come up with this project, particularly to do something about LGBTQI community. Then there is this organization where I work as a senior marketing officer also in RYC Global, where we have the Silent the Silence project. And in that project itself, I got to know by the one episode called Your Right to Know, where one of the speaker was Onus Peter Ricer itself, and I was so much inspired by his words, and I felt like, okay, I have to contact him first personally, and if not possible, then I will contact to Blue Diamond Society. I was in that way, I felt like considering him as our speaker. So that was how I approached Onus Peter Ricer, and he, without any denial, he accepted our request, and we are so happy for that. And the next one is for Sanket Vashal, sir. So basically, I knew you previously, but one of my friend again, he channelized me to get to you, and I have also read your story from Humans of Kathmandu there, and I was so much motivated. Like even he can influence. From his word, then why don't we can bring him in our show? We can get him his real story itself. So I have, in that way, I have considered, like instead of just bringing always celebrities and other privileged activists who might have less story, or who might have already achieved success, we can contact such kind of local perspective also. So I'm very much happy that you are here, sir. And next, about Moon also, one of my friend again, he helped me channelized to her also. Like I have asked him to get a local perspective who shall be a student, so that we could get a collective voice, right? So I have known her for a couple of 3 or 4 months ago, and I hope that we are now good friend also. So I'm very much thankful for that. So that is basically why I have considered these three speakers as our important speaker, who could address all of the issues relating in our Nepal. So now moving forward,
अब प्रोग्रामको अगाडि नै जानुभन्दा पनि पहिला लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ हाउ आर यु डुइङ, अहिलेको हालचाल के भइरहेछ भनेर नि सुरुवात गरौँ होइन. त्यसपछि हामी क्वेसनमा जानेछौँ वेयर वी हेभ आस्क्ड भेरियस काइन्ड अफ क्वेसन फ्रम द अडियन्स होइन. अनि अपार्ट फ्रम द्याट हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट पनि के क्वेसन छ र वाट वी वान्ट टु आस्क भनेर पनि वी स्याल मुभ फर्दर होइन. सो फर्स्ट इज हालचालतिरै जाउँ होइन. सो हाउ आर यु डुइङ होइन. अहिलेको यो रिसेन्ट अहिले फेस्टिभ सिजन पनि स्टार्ट भइसक्यो. सो तपाईँहरू अहिले होइन लाइक डेली स्केड्युलमै हुनुहुन्छ आफ्नो वर्क अथवा आर यु अन अ ब्रेक, के छ अहिलेको माहौल, हाउ आर यु डुइङ. सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ अनुज पिटर राई सर इट्सेल्फ. Thank you, and I'm so glad that you chosen me as a and congrats to you, Anupama, because you have a good bunch of friends so that you connect with us. अनि मलाई चाहिँ अहिले पनि म अफिसमै छु होइन. सो अफिसको मेरो डेली रुटिन भनेको अफिसियल काममै हुन्छ, किनभने मैले चाहिँ 2-3वटा प्रोजेक्ट हेरिरहेको छु जुन चाहिँ एलजिबिटिआईको बिडिएसमा ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा रहेर, र यसको मेन वर्क भनेको नै म बिडिएसमा आउनुको नै एउटा युथको इङ्गेजमेन्टलाई कसरी अथवा युथको इन्भल्भमेन्टलाई यो मुभमेन्टमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर थियो मेरो एउटा एम भनेको, कसरी युथलाई इन्करेज गर्न सकिन्छ भनेर. सो त्यहीसँग रहेर म चाहिँ यो फेस्टिभ सिजन भए पनि म चाहिँ नेपालमा एक्लै बस्छु, मेरो फ्यामिलीहरू सबै बाहिरै हुनुहुन्छ, त्यही भएर एक्लै अफिस घर एउटा हुन्छ नि जेनरल मान्छेको जस्तै बितिरहेछ. द्याट्स इट. Wow, that is great. Okay, now we'd like to give the floor to Sanket Bashal sir. The same question goes to you. How are you doing? Thank you so much. Kind word ले तपाईले मलाई सम्मान गर्नुभयो है. During this time, अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि I was in Kathmandu like 15 or 1 month back. 1 month back, and I was doing some jobs over there, and त्यसपछि मेरो प्रोग्रामहरु पनि थियो काठमाडौँ रोल मोडल भन्ने पेजेन्ट. I was going to conduct that. त्यो चाहिँ अब फागुन चैततिरै हुने कुरा थियो, but this pandemic came all of a sudden that I had to stop all those things हैन. अनलाइन पनि गर्न मिलेन, अनि त्यही भएर I'm stopping that for a while. अनि अरु भनेको त I'm doing like normal. अहिले चाहिँ म बुटबलमा छु हैन. अनि अहिले चाहिँ म आफ्नै बिजनेस हेरिरहेको छु, आफ्नै बिजनेसमा पसल गएर अनि एभ्री सबै काम गरिरहेको छु. अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म फ्री टाइम निकालेर बिकज देयरमा सेसन भन्ने बित्तिकै नि मामुलाई चाहिँ म आज पसलमा एकैछिन बस्न भ्याउँदिनँ है भनेर नि घर फर्केर आएको छु. आइएम जस्ट लिभिङ माई जेनरल लाइफ, नथिङ एल्स. त्यति नै हो अहिले चाहिँ. आइएम अन अ ब्रेक. अनि विजयादशमीको कुरा I'm just busy with Sri Sathya Sai Seva organizations, किनभने अहिले डिफरेन्ट प्रोग्राम भइरहेको छ बिकज इट्स रिलिजियस अर्गनाइजेसन हैन. अनि अब त्यहाँ जाने अब एभ्रिथिङ लाइक नवरात्रिको बेलामा कस्तो हुन्छ. I'm just doing all those things. त्यति नै हो. Thank you so much, sir. We are very honored to have you. Now we would like to give the floor to Moon. Moon, how are you doing? I'm not doing really well, madam. Government बाहिर निक्लिँदा चाहिँ थिएन, but my father works Nita, so he kind of got us all sick. त्यसले गर्दा so I have symptoms of COVID अहिले, त्यसैले I couldn't open the camera as well. न त I'm on a break. Study को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले ब्याचलर्स सेकेन्ड इयरसम्म गरेर अनि ड्रप गरेर अहिले फेरि कन्टिन्यू गर्नलाई अन्डर ग्रेजुएट अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्नलाई चाहिँ अब यही कोभिडले गर्दा अहिले रोकेको. सो आइल बी कन्टिन्युइङ. अब मिल्यो भनेदेखि जनवरी फेब्रुअरीको इन्टेकको लागि चाहिँ आइल बी गोइङ टु अस्ट्रेलिया. त्यही हो. Okay, we wish you all the best and please stay safe. किनकि अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि लाइक इट इज बिन नर्मल के पहिला सुरुमा कोभिड-19 भन्ने बित्तिकै इट हेज बिन अ लट अफ एकदमै इस्यु. अहिले त एकदमै यो एक्सपोनेन्सियली बढेको कारणले गर्दाखेरि कति बेला लाग्छ वी नेभर नो. सो आई अगेन रिक्वेस्ट एभ्री वान टु स्टे सेफ एन्ड एडप्ट सेफ्टी मेजर्स. र अब हामी चाहिँ प्रोग्रामको मोड्युलतिर नै जाउँ होइन. सो अब स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ द भेरी फर्स्ट क्वेसन वी विल मुभ फरवर्ड इज हाम्रो अनुज पिटर राई सरले अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि म उहाँलाई नै सुरुमा फ्लोर दिन चाहन्छु होइन. सो द फर्स्ट क्वेसन इज लाइक हाउ क्लोज आर वी टु अचिभ जेन्डर इक्वालिटी अलोङ साइड एलजिबिटिक्युआई कम्युनिटी. लाइक पहिलाको र अहिलेको
परिवेश हेर्दाखेरि होइन हामी अहिले कुन स्तरमा छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ? लाइक पहिला त अब डेफिनेटली राम्रो थियो, मतलब अलिकति गाह्रै थियो होइन त्यो हेर्ने दृष्टिकोणहरूदेखि लिएर, प्लस अहिले त यति धेरै प्रोटेस्टहरू भइरहेको हुन्छ, हामीले उस जुनमा प्राइड मन्थ पनि सेलिब्रेट गरेर हुन्छ, तर त्यो पर्टिकुलर मन्थमा मात्र एकछिन ओहो भन्ने टाइपको हुन्छ, त्यसपछि फेरि सेल आउँछ नि त। सो त्यस्तो छ कि स्टिल, अथवा हजुर नै यहाँ संलग्न भएर गर्दाखेरि अहिलेको स्तर चाहिँ के छ नेपालको कन्टेक्स्टमा? सो म जहाँ पनि भन्ने गर्छु एलजिबिटी इस्युज सुड बी टेकन एज अ सोसियल इस्युज होइन। जबसम्म यो इफ यु डोन्ट थिङ्क इट्स अ सोसियल इस्युज अथवा इफ यु थिङ्क द्याट इट्स अ कम्युनिकेटिभ इस्युज विथ ओन्ली द एलजिबिटी कम्युनिटी भन्ने कुरा भयो भने चाहिँ तर इफ यु सी द लज एन्ड पोलिसिज द्याट हेज डन टु एलजिबिटिआई भन्ने हो भने चाहिँ नेपाल इज इन अ प्रोग्रेसिभ वे होइन। एसियाको कन्टेक्स्टमा हेर्दा पनि नेपाल इज द फर्स्ट कन्ट्री टु रिटर्न इन द कन्स्टिट्युसन है। आर्टिकल्स 12, 18 and 42 मा पनि there is clearly written about the LGBT issues, but when it comes with the implementation part अथवा ग्राउन्ड लेभलमा लोकल लेभलमा हेर्दा अथवा कम्युनिटीमा हेर्दा पनि यो यही लेभलमा भन्न पनि मिल्दैन मलाई त, किनभने यो लेभलै गर्नु मन लाग्दैन कि इट जस्ट स्टार्टेड द मुभमेन्ट विथ नाउ भने जस्तो मात्र लाग्छ कि, किनभने अहिले हेर्नुभयो भने मुभमेन्टमा युथहरू आइराख्नु भएको छ। लाई पनि देखिरहेको छु जेन्डर नन कन्फर्मिङ एज अ लेस्बियन भनेपछि चाहिँ नाउ पिपुल आर स्टार्टेड टकिङ एन्ड आइडेन्टिफाई देयर सेक्सुअलिटी एन्ड जेन्डर आइडेन्टिटी विथ देयर ओन हुन्छ नि के भन्छ एउटा ओन के भन्छ आफ्नो आफ्नो लागिको लागि कि दे स्टार्टेड लिभिङ देयर लाइफ फर देयर ओन ओन्ली भने जस्तो अब चाहिँ सुरु भइरहेछ मुभमेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँले अघि पनि मैले भने कानुनको कुरा गर्दा तपाईँले वर्ल्डमा हेर्दा पनि वी आर द थर्ड कन्ट्रिज टु रिटर्न इन कन्स्टिट्युसन होइन। तर मलाई चाहिँ भन्न मन लागेको कुरा के भने कानुन जहाँ भए पनि हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी इम्पावर गर्ने अनि उहाँहरूको सेल्फ आइडेन्टिफिकेसन र सेल्फ रियलाइजेसनको पार्ट चाहिँ अझै पनि कमी छ। स्टिल पिपुल थिङ्क द्याट एलजिबिटिक्यू इक्वल्स टु ट्रान्सजेन्डर अथवा चाहिँ थर्ड जेन्डर भनेर स्टिल पिपुल रिकग्नाइज अस एज अ ट्रान्सजेन्डर के। आई थिङ्क त्यो बक्स चाहिँ वी निड टु डिस्ट्रोय इट अर वी निड टु टियर विथ, किनभने अहिले पनि मलाई कहीँ जाँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ इफ आइएम अ फेमिनाइन गे दे विल बक्स मी अन द ट्रान्सजेन्डरको बक्समा कि। त्यही भएर धेरै कुरा गर्नु छ तर यो पनि कम चाहिँ होइन यो पनि चेन्ज हो र ग्रेजुअल चेन्ज चाहिँ भइरहेको छ र सो यसलाई पनि म पोजिटिभ वेमै लिन्छु। जुन हिसाबले यहाँ सङ्केत आइरहेछ, मुन आइरहेछ, यसरी हाम्रो कम्युनिटीको मान्छे अथवा युथहरू ओपन हुनु भनेको पनि इट्स अ ह्युज चेन्ज। पिपुल आर एक्सपेक्टिङ सो मच, तर पनि उहाँहरूले जतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यति त दे आर डुइङ टु देयर फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी होइन। एन्ड आई होप टाइम विल चेन्ज सुन अनि होप पिपुल विल थिङ्क इन अ जेनरल वे, नर्मल भन्दा पनि इन जेनरल वे सुन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यस डेफिनेटली। त्यही त यो एलजिबिटिआई कम्युनिटीकोमा पनि कति धेरै टर्म्सहरू हुँदो रहेछ कि इभन मैले पनि आफैले रिसर्च गर्दाखेरि होइन आई युज टु थिङ्क कि एलजिबिटी मात्र हुन्छ भनेर नि, एलजिबिटी क्युआइए प्लस त्यसमा पनि भित्रभित्र कति धेरै टर्म्स के, अब सेक्सुअल ओरिएन्टेसन अनि फेरि जेन्डर आइडेन्टिटी कति धेरै टर्म्स के, म पनि यति कन्फ्युज भयो कि होइन। सो अब त्यसको बारेमा नै होइन हल्का डिस्क्रिप्सन दिनको लागि म सङ्केतजीलाई आग्रह गर्छु। सो क्यान यु जस्ट गिभ दि वाट आर दोज टर्म्स एन्ड कन्डिसन लाइक वी नर्मल पिपलहरूलाई थाहा होस् कि, ताकि हुन्छ नि देयर आर अ लट अफ थिङ्स इन एलजिबिटी कम्युनिटी इट्सेल्फ भनेर कि, न कि एलजिबिटी मात्र अथवा न कि गे लेस्बियन र ट्रान्सजेन्डर बाहेक अरू कुराहरू पनि हुन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीलाई एज एन एडुकेसनल वेमा एउटा हल्का ब्रिफ दिनु न। थ्याङ्क यू। सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब सुनिरहेका छौँ होइन यो टर्म, इट्स बिन लाइक अहिले अलिकति नर्मल नट नर्मल बट देन अलि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक थाहा भइसकेको छ एलजिबिटिआई क्यू भनेको चाहिँ के हो पहिलाको कन्टेक्स्ट भन्दा अहिले चाहिँ। अनि के छ भन्दाखेरि अब टकिङ अबाउट एलजिबिटिआई क्यू एपी प्लस अझै त्यहाँ कति धेरै टर्मिनोलोजिजहरू छ होइन। सो बेसिकली इन्फर्मेटिभ वेमा जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट वी हेभ गट एल एज अ लेस्बियन। लेस्बियन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वी अलरेडी नो अ गर्ल हु इज अट्र्याक्टेड टु अ गर्ल होइन। त्यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स नट नेसेसरी कि गर्लिस वेमै उसले मेकअपै दलेर हिँड्नुपर्छ केटीलाई मन पराउने केटी मन पराउन भन्ने छैन। अ लेस्बियन क्यान बी म्यास्कुलिन टु होइन। अब त्यो के हुन्छ उसको चाहिँ प्रिफरेन्सहरू चाहिँ के हुन्छ ओन्ली लेडिजतिर मात्रै जान्छ, नट फर जेनरल बोइज होइन। अब मुभिङ अन फरवर्ड जी एज अ गे, यसको फुल फर्म चाहिँ गे छ होइन। अब गे भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बायोलोजिकल बोय हु वाज बोर्न एज अ बोय, तर उसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हि इज अट्र्याक्टेड ओन्ली टु बोइज नट टु गर्ल्स।
अब क्वेसनिङको उसमा अब त्यो फेजमा चाहिँ उसले अब गर्ललाई अट्र्याक्ट हुनु द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ तर उसले आफूलाई आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि ही ओन्ली गेट अट्र्याक्ट्स टु बोइज हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस गेको टर्ममा चाहिँ अलिकति यो सोच नै अलिकति कम्प्रोमाइज छ क्या कस्तो भन्दाखेरि गे भन्ने बित्तिकै साडी लगाएर हिँड्नुपर्छ चुरा लगाउनुपर्छ ताली बजाउँदै हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुअलिटी छ कि हैन त्यो चाहिँ हुँदैन अ गे क्यान बी म्यास्कुलिन टु अ गे क्यान बी फेमिनिन टु अब बोल्दाखेरि हिँड्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि अब ऊ फेमिनिन वेमा टक गर्छ भने अब उसले हामीले ट्रान्सजेन्डर या क्रस ड्रेसर या ड्र्याग क्विन भनेर चाहिँ हामीले कहिले पनि आइडेन्टिफाई गर्दैनौँ जबसम्म उसले चाहिँ आफ्नो प्रोनाउन दिँदैन होइन अब त्यो चाहिँ अब म्यास्कुलिन गे पनि हुन्छ होइन द वान हु इज भेरी म्यास्कुलिन एकदम केट्टै जस्तो भएर पनि ही गेट्स अट्र्याक्ट टु बोइज त हेर्दाखेरि त गे देखिनस् नि भन्ने खालको जुन हाम्रो एउटा स्टिग्मा छ दिमागमा त्यो चाहिँ हटाउनुपर्छ रिगार्डिङ गेज अनि त्यसपछि अब टी एलजिबिटी होइन बाइसेक्सुअल सरी बाइसेक्सुअल्स भनेको चाहिँ अब बोय अर बायोलोजिकल बोय अर गर्ल हु गेट अट्र्याक्ट्स टु बोथ द जेन्डर्स भन्दाखेरि अब मेल र फिमेल अब किनभने मोस्टली अब के छ भन्दाखेरि अब दुईटा मात्रै जेन्डर छ भन्ने खालको कुरा गरिरहेको हुन्छ सो आई एम टकिङ ओन्ली बोइज एन्ड गर्ल्स उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त्यही नै हुन्छ बोइज र गर्ल्स दुइटैमा अट्र्याक्सन हुन्छ होइन अब त्यसमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सो त्यति साह्रो एक्सप्लेन गर्नुपर्छ बाइसेक्सुअलको टर्मिनोलोजीलाई अनि अब टी भनेको चाहिँ ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ अब बायोलोजिकल बोय अब यसमा चाहिँ के छ ट्रान्सजेन्डरमा चाहिँ दुईटा छ है अझै ट्रान्सम्यान एन्ड ट्रान्स वुमन छ अब के छ भन्दाखेरि जन्मिँदाखेरि केटा र पछि गइसकेपछि चाहिँ उसले अब उसलाई साडीहरू लगाउन मन लाग्ने अब अलिकति केटी बन्न मन लाग्ने मेकअपहरू गर्न मन लाग्ने अनि त्यसपछि केटीको प्रिफरेन्समा आउन मन लाग्नेलाई चाहिँ वी कल इट ट्रान्सजेन्डर इट्स नट कम्पलसरी कि मान्छेले सर्जरी नै गर्नुपर्छ होइन इट्स नट कम्पलसरी उनीहरूको आफ्नो प्रिफरेन्स हो उसले चाहिँ अब विदाउट सर्जरी नै उसले आफूलाई ट्रान्सजेन्डर भनेर चिनाउँछ भने द्याट्स देयर लाइफ कतिले कतिजनाले गर्नुहुन्छ सर्जरी कतिजनाले सक्नुहुन्न सबैजनाको इकोनोमिकली स्टेबल हुन्छ भन्ने छैन सो अब त्यो कहिलेकाहीँ केटा बन्ने कहिलेकाहीँ केटी बन्ने द्याट्स कल्ड अब यसकै भित्र उसमा जाँदाखेरि चाहिँ दे आर क्रस ड्रेसर्स है अब क्रस ड्रेसर्स भनेको चाहिँ अब मन लाग्दाखेरि केटा बन्ने मन लाग्दाखेरि चाहिँ दे गेट इन्टु केटीको गेटअप है अनि अब ड्र्याग क्विन भनेको त अब विनो कति रुपल्स ड्र्याग रेसदेखि लिएर एभ्रिथिङ कति धेरै भइरहेको हुन्छ सो ड्र्याग क्विन्स भनेको चाहिँ दे आर इन्टु अ ड्र्याग फर्म अरू बेलामा चाहिँ दे आर लाइक भोए त्यस्तो खालको हुन्छ होइन अनि सो बेसिकली ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ मैले भनिहालेँ अनि त्यसपछि अब ट्रान्समेन भन्दाखेरि चाहिँ जन्मिँदाखेरि दे आर गर्ल अनि पछि चाहिँ उनीहरू के हुन्छ मेलमा ट्रान्जिसन हुन्छ उनीहरूको लाइक कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो बडी पार्ट्सहरू त सर्जरी गर्छ कतिजनाले नगरेको पनि हुन्छ इट्स द सेम है जस्तो बोयको केसमा हुन्छ त्यस्तै गर्ल्सको केसमा पनि हुन्छ इट्स नट नेसेसरी फर द सर्जरी अनि त्यसपछि बिटी भयो अनि अब इन्टरसेक्स आयो है इन्टरसेक्स भनेको चाहिँ जन्मिँदैखेरि अब दे डोन्ट ह्याभ लाइक अब त्यति साह्रो विकसित भएको सेक्सुअल अर्गान्स हुँदैन उनीहरूको सो दे आर बेसिकली टर्मिनाइज एज इन्टरसेक्स होइन अब एलजिबिटिआई भयो अब क्यू भनेको चाहिँ क्वायर अर क्वेसनिङ इट्स एन अम्ब्रेला टर्म होइन जसले चाहिँ अब पुरै एलजिबिटिआई क्यू कम्युनिटीलाई नै पुरै एड्रेस गरिरहेको हुन्छ अनि क्वेसनिङ भनेको चाहिँ दे आर अन अ फेज कस्तो भन्दाखेरि दे आर क्वेसनिङ देमसेल्फ लाइक म कुन जेन्डर आइडेन्टिटीमा पर्छु त भन्ने खालको मान्छेहरू पनि त हुन्छ नि either they are getting attracted to boys or girls they are not confirmed in that situation त्यस्तोलाई चाहिँ अब we call as a questioning or queer त्यसपछि अब क्यू भयो अब एसेक्सुअल भनेको चाहिँ अब एपी अझै कति धेरै छ होइन एसेक्सुअल भनेको चाहिँ दे क्यान गेट अट्र्याक्टेड टु जेन्डर्स अब उनीहरूको प्रिफर्ड दे क्यान गेट अट्र्याक्टेड टु बोइज अल्सो अर गर्ल्स अल्सो केटा र केटीकै कन्टेक्समा कुरा गरिरहेको छु है बट देन दे डोन्ट ह्याभ सेक्सुअल प्रिफरेन्स yes they can have relationships they can kiss तर उनीहरु जब हुकअप्स को कुरा आउँछ या सेक्सुअल उसको इन्टरकोर्सको कुरा आउँछ उनीहरु चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ दे आर नट सो एक्टिभ अन सेक्सुअल इन्टरकोर्सेस उनीहरुलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसेक्सुअल भनेर चाहिँ क्लासिफाई गरिएको हुन्छ एलजिबिटिआईक्यूआई त्यो भयो अनि पी भनेको चाहिँ प्यानसेक्सुअल्स है प्यानसेक्सुअल्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दे क्यान बी अ गर्ल अर बोय तर उनीहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि दे डोन्ट ह्याभ एनी जेन्डर त्यो म यो जेन्डरसँग अट्र्याक्टेड छु भन्ने खालको चाहिँ उनीहरुको त्यो प्रेफरेन्स हुँदैन दे क्यान गेट अट्र्याक्टेड टु गे लेस्बियन बाइसेक्सुअल्स ट्रान्सजेन्डर्स इन्टरसेक्स क्वेयर जस्तोसँग पनि उनीहरु चाहिँ लाइक दे डोन्ट ह्याभ एनी पर्फेक्ट प्रिफरेन्स हैन अब त्यो के त्यस्तो सेक्सुअल प्रिफरेन्सलाई चाहिँ
के भनेर आइडेन्टिफाई गरिन्छ भन्दा प्यानसेक्सुअल भनेर आइडेन्टिफाई गरिन्छ। अझै यसमा अम्ब्रेला कति धेरै टर्म छ होइन हाम्रो भित्र। सो दिस इज हाउ वी टर्मिनलाइज LGBTIQAP+। अझै प्लस भन्नाले अझै कति धेरै छ होइन। सो दिस आर द बेसिक टर्म्स यु निड टु नो। अब बिस्तारै यु क्यान फलो, अब अझै धेरै अपडेटको लागि चाहिँ यु क्यान फलो इन्स्टाग्राममा LGBT नेपाल, LGBTIQ प्राउड नेपाली भन्ने पेजेसहरू छ। यु क्यान जस्ट फलो देयर टु गेट सम मोर अपडेट्स। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुरले भन्दै गर्दाखेरि मलाई पनि इभन कति धेरै कुराहरू थाहा भयो कि मैले त्यति ब्रिफली चाहिँ गएको थिएन। आई होप हाम्रो अडियन्सहरूले पनि यो टर्मको बारेमा जानुभयो र पछि कुनै समयमा युज गर्दाखेरि पनि पर्टिकुलरली LGBT भनेर मात्र त्यही इन्टिटीमा राख्नुभन्दा पनि दे माइट डु सम रिसर्च अनि त्यही अनुसार दे क्यान एड्रेस दियर नेम अथवा प्रोनाउन होइन। सो अब यही भन्दै गर्दाखेरि आई वुड लाइक टु आस्क एनदर क्वेसन फर मुन होइन। अघि नै अनुज पिटर सरले नि भनिसक्नुभयो कि लाइक नेपाल एउटा जुन कन्ट्री हो जसमा चाहिँ साउथ एसियाकै फर्स्ट कन्ट्रीमा पर्छ जसले कन्स्टिट्युसनमा पनि LGBTQI को राइट्सलाई चाहिँ एड्रेस गरेको छ। सो त्यस्तो राइट मलाई पनि इभन नट ओन्ली LGBTQI कम्युनिटीको कन्स्टिट्युसन, त्यो बाहेक अरू कन्स्टिट्युसन यस्तो स्ट्यान्डर्ड बनेको छ, बट द प्रब्लम इज इम्प्लिमेन्टेसनमा होइन। सो अब त्यो लजहरू मात्र भएर चाहिँ भएन होइन। सो देयर आर स्टिल पेनफुल स्टोरिज होइन। एउटा फन्डामेन्टल प्रोभिजन पाउनको लागि पनि अब फर इक्जाम्पल एउटा नर्मल ब्याकग्राउन्डको LGBTI कम्युनिटीको मान्छे सपोज एउटा मान्छे छ, उसलाई आफ्नो पासपोर्टमा ही डोन्ट वान्ट टु रिभिल हिज जेन्डर एन्ड ही वान्ट टु राइट अदर भनेर होइन। सो म नर्मल्ली म मेल अथवा फिमेल छु फर इक्जाम्पल र म पासपोर्ट गर्न गयो भने मेरो 2-3 दिनमा बन्छ भने यदि त्यही अदर भन्ने केस छ भने इट माइट टेक्स इभन 2, 3 or 4 months के। देयर आर अ लट अफ लिगल प्रोसेस के। सो त्यस्तो धेरै लिगल प्रोसेस त अब एकजनाले म अदरतिर पढ्छु आई डोन्ट वान्ट टु रिभिल माई जेन्डर भनेपछि इट माइट गेट अलिकति इजी हुन पर्ने नि त। बट देयर आर लट अफ लिगल प्रोसेस के विच इज क्वाइट टेरियस पनि होइन। अनि एट द्याट टाइम त्यो भयो भनेर हार खाने कन्डिसन हुन्छ कि। सो म के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि वाट लज आर फेलिङ टु एड्रेस द्याट स्टिल अझै एउटा रिजिड ल चाहिने हो कि अथवा त्यही लले नै काम गर्छ कि अथवा हु आर रेस्पोन्सिबल मोर होइन। गभर्मेन्टलाई पनि खालि दोष दिन मिल्दैन कि गभर्मेन्टले केही गरेन भनेर हामी वी युज टु डु अ लट अफ प्रोटेस्ट के। तर when it comes to implementing ourselves, we are here just फेसबुकमा कमेन्ट गर्दै यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने चाहिँ हामी सजिलो छ, बट इम्प्लिमेन्टेसनमा वी आर नेभर अगाडि के। सो मुनलाई म के सोध्न चाहेँ भन्दाखेरि वाट लज आर फेलिङ टु एड्रेस इन दिस सिनेरियो? मुन, आर देयर? अब लजको कुरामा चाहिँ आइम नट क्वाइट फेमिलियर विथ द लज होइन। तर पनि कतिवटा लहरू एड्रेस गरेको छ क्या LGBT कम्युनिटीको लागि। अब मलाई अलिअलि थाहा भएकोहरूमा पनि, तर जेनरली कसैले पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको हुँदैन। अब म त्यही ठाउँमा अब म बाहिर कतै छु अनि अब मलाई हेर्दाखेरि सिधै हेर्दाखेरि फिमेल भनेर भन्छ मान्छेले, बट मेरो अब जेन्डर आइडेन्टिटी चाहिँ नन हो। आई डु नट आइडेन्टिफाई एज मेल अर फिमेल, कुनै पनि आइडेन्टिफाई गर्दिनँ। अब नभन्नुन्जेल उनीहरूको लागि आइएम एकदम नर्मल होइन, उनीहरू जस्तो छु त्यस्तै होइन। अनि एज सुन एज दे फाइन्ड आउट होइन, अब मेरै एजको मान्छेहरू भए पनि ठुलो भए पनि सानो भए पनि त्यो हिचकिचाहट हुन्छ क्या उनीहरूमा। अब थाहा हुने बित्तिकै त्यो पहिला तल्लो जात माथिल्लो जात भनेर छुट्याएको जस्तो त्यस्तै नै त्यो फेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि अब मैले मेरो के अरे लिगल डकुमेन्ट्सहरूमा यताउति कतै पनि अब तिमीले भने जस्तै त्यो चेन्जेसहरू लिएर आउन मिल्दैन। अब मेरो जेन्डर आइडेन्टिटी म जन्मिँदाखेरि नै फिमेल भनेर गरिदिइसकेको भएर मेरो पुरै डकुमेन्टहरूमा फिमेल नै छ। इफ मलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। अब यहाँ भएको कतिजनाले रुक्सनाले चिन्नु भएको होला, रुक्सनाले कति धेरै प्रब्लमहरू फेस गर्नु परेको थियो। टियुले एक्सेप्टै नगरेको केस पनि थियो। त्यस्तोहरू हुने भएकोले गर्दाखेरि हामी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी लुकाउनै पर्ने हुन्छ बाहिर देखाउँदाखेरि। अब आफ्नो सर्टेन फ्यामिली मेम्बर्स र आफ्नो सर्टेन फ्रेन्ड सर्कल बाहेक अरूलाई चाहिँ भन्न नमिल्ने हुन्छ। पासपोर्टहरू, नागरिकता यिनीहरूमा चाहिँ हामीले त्यो राख्न नमिल्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टलाई दोष दिएर हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। कतिवटा लहरू
दिएको पनि कसैले पनि इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन। अब रिस्पेक्ट गर्नु भनेर भनेको हुन्छ, अनि जो चाहिँ अलिकति प्रिभिलेज हुन्छ नि उसले मात्र रिस्पेक्ट पाइरहेको हुन्छ, अनि जो चाहिँ अन्डर प्रिभिलेज हुन्छ जस्तै अब निकिसा भयो, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै अब हेटहरू पाइरहेको हुन्छ। उसले त अब आफूलाई एक्सप्रेस गरिराख्दाखेरि पनि उसले अब कति ठाउँमा गल्ती गर्यो होला, तर गल्ती नगर्दाखेरि पनि उसले जस्तो हेट कमेन्ट्सहरू पाउँछ नि त्यो चाहिँ डिजर्भ गर्छ जस्तो लाग्दैन। इफ अब ऊ प्रिभिलेज थियो, अलिकति इकोनोमिकली स्टेबल थियो भने, अनि उसले अब त्यसरी नै ड्रेस गर्न सक्थ्यो भने, आफूलाई ड्रेस गर्न सक्थ्यो, अनि अब त्यो मेकअप यताउति गर्न सक्थ्यो भनेदेखि बाहिरको सेलिब्रिटी जो चाहिँ ट्रान्सजेन्डर छ, ट्रान्स वुमेन हुन्छ, उनीहरूलाई कति धेरै प्लेटफर्महरू दिएर कति धेरै रिस्पेक्ट दिने नेपालीहरू नै मैले चिनेको साथीहरू नै पनि अब निकिसा, सरोज उनीहरूलाई चाहिँ हेप्ने त्यस्तो अब हुन्छ नि, उनीहरूकोमा गएर नचाहिने कमेन्ट गर्ने यस्तोहरू हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि ल बनाएन अनि अब गभर्मेन्टले हामीलाई हेर्दैन मात्र भन्ने होइन कि जेनरल पब्लिकमा अब अवेरनेसको यो ऊ गरेर अनि स्कुलहरूमा पनि यसको एजुकेसनको त्यो फर्महरू राखेर उनीहरूलाई पनि पढायो भने सानैदेखि बुझ्ने पनि हुन्छ, अनि कसैलाई दोष लगाउनु पनि पर्दैन। आफूले इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ सबै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही त मूलले पनि भनिसक्नुभयो कि होइन, जुन अब निकिसा यिनीहरूको यो आइरहेको छ केस, नट ओन्ली द्याट होइन, यति धेरै भर्बल अट्याक र हेट कमेन्ट्स हुन्छ। ओके, उसले गरेको कामहरूमा चाहिँ भनिरहेको हुन्छ उसको जेन्डर ओरिएन्टेसन र उसको सेक्सुअल ओरिएन्टेसनमा हामीले गरेको होइन, उसको केवल अटेन्सन सिकिङ नेचर विच इज अनटोलरेबल, सो त्यसलाई गरेको भनेर हामीले भेटिरहेको हुन्छ। ओके, द्याट इज एक्सक्युजेबल टु सम एक्सटेन्ट कि होइन, कुनै हदसम्म। ओके, त्यो मैले निकिसाको पनि कुरा गर्न कति धेरै मैले इभन ड्युरिङ रिसर्च मैले के पाएँ भन्दाखेरि नेपालमा के छ भन्दा एउटा सर्वे अनुसार 400 जना ट्रान्सजेन्डरमा सर्वे गर्दाखेरि वी गट टु नो 27% ह्याभ सुसाइडल थट, अनि 9%ले चाहिँ एटेम्प नै गर्न लागेको देखियो कि होइन। सो यो भएको त अब यसमा चाहिँ कसरी दिने, अब उनीहरूमा सुसाइडल थट आउने त्यो हुने त ल फ्यामिलीले पनि सुरुमा बुझेन होइन, तर आफ्टर सम टाइम फ्यामिली भनेको त एट द एन्ड फ्यामिली नै हो होइन, वी क्यान एक्सपेक्ट दि हेल्प फ्रम फ्यामिली पनि। तर आफ्टर सम टाइम के हुन्छ, यति धेरै हेट कमेन्टहरू यति धेरै आइरहेको हुन्छ, भर्बल एट्याक, तिनीहरूले गर्दाखेरि दे फिल लाइक दे डोन्ट डिजर्भ टु लिभ इन दिस वर्ल्ड के। अनि इभन अनि उनीहरू आएर क्यामेरामा आएर ओके आई एम ह्याभिङ लट अफ मेन्टल इस्युज होइन, आई वान्ट लभ एन्ड सपोर्ट फ्रम यु गाइज भन्दाखेरि त्यति बेला पनि नो यु आर सिकिङ जस्ट अटेन्सन, दिस इज नट राइट, यस्तो यस्तो कुराहरू आइरहेको हुन्छ कि। अनि उसले भनिहाल्यो होइन, मुनले पनि प्रिभिलेज भएकोहरूलाई त दे गट टु नो कि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि आफू कसरी कुन वेमा अरूलाई पर्सुएट गर्ने कि म कुन आइडेन्टिटीको छु होइन, म के हो भनेर। तर इन केस अफ निकिसा उसलाई आफूलाई थाहा छैन कि हि अर सी इज जस्ट 16 or 17 year old होइन, उसलाई आफूलाई थाहा छैन कि जस्तो अघि नै सङ्केतजीले भनिहाल्नु भयो कि यति धेरै टर्म्सहरू छ होइन, मलाई त थाहा छैन भनेपछि होइन, द वान हु हेभ लेफ्ट हिज स्कुलिङ अलङ विथ अ लट अफ बुलिङ होइन, उसलाई पनि थाहा हुन्छ र त आएर यसरी यसरी गर भनेर सिम्पली भन्न त गाह्रो छैन। बट इन्स्टेड अफ द्याट वाट वी क्यान डु टु कन्भिन्स हिम कि ओके तिमी लाइक मेल हो कि फिमेल हो अथवा तिमी यसरी यसरी गर्न सक्छौ भनेर हामीले त्यसरी मोटिभेसन दिन सकिन्छ होइन, इन्स्टेड अफ जस्ट थ्रोइङ हेट कमेन्ट्स होइन। सो यो विषयमा यो हेट कमेन्ट्स र अहिलेको यो सुसाइडल थटहरू प्लस नेपालमा यही हेट कमेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ त्यो सिनारियो भन्ने कुरामा लाइक हामीले त अब रिसर्च नै गर्नुपर्छ। द वान हु इज एक्टिभली इन्भल्भ इन ब्लू डायमन्ड सोसाइटी इटसेल्फ, म यो क्वेसन अनुज पिटर राई सरलाई सोध्न चाहे। सो म पनि अब सङ्केत र मुनको कुरामा अग्री छु, जुन हिसाबले सङ्केतले भन्यो होइन। जुन एउटा कुरा चाहिँ मलाई मुनले भनेको कुरालाई पनि के लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने आई थिङ्क एउटा विकनेस चाहिँ हामी कम्युनिटी मेम्बर्सहरू पनि हामी त्यो लेभलसम्म अथवा नलेज हुनुको लागि चाहिँ अवेर हुनुपर्छ है, हामी कुन वेमा गइरहेको छौँ भनेर चाहिँ मलाई पनि लाग्छ होइन। हामी सोसाइटी चेन्ज गर्नु छ भने यु सुड स्टार्ट फ्रम युर साइड नि त होइन। सो त्यो कुरामा चाहिँ हामी कम्युनिटी मेम्बर पनि विकनेस हो कि एभ्री LGBTQA+ जो पनि मैले देखेको छु धेरै जसो युथहरू चाहिँ दे आर सो एम्बिसियस कि होइन, एम्बिसियस हुनुपर्छ इन द वे मैले देखेको। आई माइट बी रङ एज वेल, आइएम सो सरी इफ मैले त्यो पर्सनली लिएर भने होइन, तर मैले यो
5 वर्षको एक्सपिरियन्समा मैले देखेको एक्सपिरियन्समा मैले कति एज अ काउन्सिलरको रूपमा मैले काम गर्दा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सहरू अथवा चाहिँ केहरू अथवा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ अलिक हुन्छ नि त्यो सोसाइटीमा अलिक धेरै एम्बिसियस इन अ वे अफ कि अलिक उहाँहरूलाई चाहिँ फ्रिडम चाहिने होइन अलिक त्यो हुनुपर्ने कुराहरूमा अलिक त्यो पनि हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीले गरिरहेको काम जस्तै धेरै जसो ट्रान्सहरू चाहिँ नाइट मार्केटमा हुनुहुन्छ, नाइट बिजनेसमा हुनुहुन्छ, त्यही गएर त्यो सोसाइटियल थट्स पनि त्यो कारणको छ। सो अर्को चाहिँ अघि मुनले भने जस्तो लज र भयो भने तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा दोष दिनु मात्र चाहिँ त्यो प्रब्लम छैन। आई थिङ्क हामी पनि अल वी सुड गो एन्ड टेक द्याट सिटिजनसिप, किनभने सिटिजनसिप त नेपाल गभर्मेन्टले दिएको छ नि त, पासपोर्ट त यु क्यान गेट अन अदर क्याटेगोरी, तर नागरिकता र पासपोर्टमा तपाईँले चाहिँ अब जस्तै म ट्रान्स भयो भन्दैमा टी, गे भन्दैमा जी हुन्छ नि, क्यू भन्दैमा क्वेयर भन्यो भने त त्यो भेराइटिज दिनलाई त नागरिकताले त तपाईँलाई त्यो देशको नागरिक हो भनेर जनाउने हो नि, त्यो भित्रको डाइभर्सिटीलाई उसले एड्रेस गर्दैन कि। अदर मिन्स तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्स्टिट्युसनले सेक्सुअल एन्ड जेन्डर माइनोरिटिज भनेको छ नि त, द्याट इन्क्लुड्स अल कि तपाईँ क्वेयर हुनुहुन्छ कि तपाईँ इन्टरसेक्स हुनुहुन्छ कि तपाईँ गे हो होइन। सो यो भित्रको टर्मिनोलोजी त कति धेरै आउला रे, तर टर्मिनोलोजी जति धेरै आए पनि हामीले सोसाइटीमा देखाउनु खोजेको चाहिँ आफ्टर मेल एन्ड फिमेल there are different kinds of persons and they are also normal and natural and they have sexual orientation different होला अथवा जेन्डर आइडेन्टिटी डिफरेन्ट होला भन्दैमा तपाईले चाहिँ उहाँहरु चाहिँ नराम्रो हो भन्न चाहिँ सोच्नु मिल्दैन। यसको लागि चाहिँ अघि मुनले भने जस्तै एजुकेसन सिस्टममा पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। एजुकेसन सिस्टम पनि इन सेन्स करिकुला भनेको तपाईले पढाउनु हुने किताबहरुमा हाम्रो बारेमा लेखिएको छ कि छैन हैन। ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले 2012 मा 1500 भन्दा बढी टिचर्सहरुलाई टिचर ट्रेनिङ पनि दिएको थियो, टिचर म्यानुअल पनि बनाएको थियो। त्यसपछि तपाईले हेर्नु भयो भने 6, 7, 8 को हेल्थ फिजिकलमा तपाईले अलिकता भए पनि पढ्न पाउनुहुन्छ, किनभने एजुकेसन नै त्यस्तो वे हो जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एजुकेट गर्छ र सोसाइटीमा चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ इन पोजिटिभ वे मात्र धेरै जसो चाहिँ है। सो मलाई पनि मुनले भने जस्तो हामीले सीएससी मा पनि काम गरिरहेका छौं। अनि चाइल्ड राइट्सको कुरामा पनि हेर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ जुन यो बालबालिकाको अधिकारका कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले फर स्योर हामीले स्कुल इन्भाइरोमेन्ट पनि कसरी एलजीबीटी फ्रेन्डली बनाउन सकिन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एलजीबीटी कसरी सेफ स्पेस क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यहाँ इन जनरल तपाईले टोयलेटको रूपमा पनि मेल फिमेल नमानेर तपाईले जेन्डर न्युट्रल वर्ड्सहरु बनाइदिने अथवा हैन ड्रेस कोड को कुरामा होस्, यो सानो सानो कुराहरुबाट अगाडि गयो भने छिट्टै हुन्छ होला। तर अर्को कुरा चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले जतिसुकै इन्टरनेशनल लेभलमा राम्रो अप्रोच दिए पनि अथवा राम्रो देखाइरहे पनि तर उहाँहरूले बनाउनु भएको लजहरु पनि कस्तो छ भने कन्फ्लिक्ट छ कि त्यो कन्फ्लिक्ट पनि छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईले म्यारेजको डेफिनेसन हेर्नु भयो भने नेपाल गभर्नमेन्ट अहिलेसम्म पनि स्टिल गर्न सकिरहेको छैन हैन। 2015 कै डिसिजन्सहरु म्यारेजको लागि त्यस्तो राम्रो थिएन, सँगै बस्न पाउने लिभिङ टुगेदरको कुरालाई अप्रोच गरेको थियो। तर अहिले पनि तपाईले देवयानी संहितामा चाहिँ महिला र पुरुषको सम्बन्धलाई चाहिँ गड कल्ड म्यारिड भनेको छ। फेरि देवयानी यता फौजदारीमा चाहिँ तपाईले पर्सनको कनेक्सनलाई म्यारिज भनेको छ। भनेपछि ती भित्र पनि कति धेरै चाहिँ विवाद छ कि। सो यो कुराहरु चेन्ज भयो भने चाहिँ सायदै सोसाइटीमा सजिलो हुन्छ होला। मैले यिनीहरु अलिकता एड अन गरे। म अहिले स्टिल 25 to 30 को बीचमा रनिङ गरिरहेको छु एज हैन। सो पेन्डेमिकमा चाहिँ म एक्लै बस्दाखेरि मेरो फ्यामिलीहरुले फोन गरे अथवा कल गरे त भन्ने के गर्दैछौ यता, तर आई निड समवन टु बी विथ मी के त्यति बेला हैन। मलाई पनि कसैले प्याम्पर गरोस्, मलाई पनि हुन्छ नि त्यो एक प्रकारको लभ क्रिएट होस्, मलाई पनि हुन्छ नि एउटा त्यो नहुँदाखेरि मलाई पनि म आफूलाई हुन्छ नि मेन्टली स्ट्रङ छु भन्दा पनि आई फिल कति बेला चाहिँ मलाई पनि स्ट्रेस हुन्थ्यो कि। सो भनेपछि हामी जो अलिक पढेका छौँ उहाँहरूलाई त मेन्टली यस्तो स्ट्रेस हुन्छ इन रिगार्ड्स अफ नट गेटिङ द इक्वल लज एन्ड पोलिसिज कि। इफ म्यारिजको लिगलाइज भएको भए आई माइट नट बी स्टे सिङ्गल अहिलेसम्म होइन, किनभने धेरै साथी बिहा गर्नुहुन्थ्यो होला सोसाइटीमा, केटा पनि बिहा गर्दो रहेछ, केटी पनि बिहा गर्थ्यो होला भनेर चाहिँ एक्जाम्पल सेट भइसक्थ्यो नि त। अनि मलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो, मलाई फ्यामिलीले एक्सेप्ट गर्नु भएको छ, तर सोसाइटीले मलाई जहिले पनि त्यो पिन्च गरिराख्छ क्या। अब छोरा ठुलो भयो, कहिले बिहा गर्छ होला, बहिनीहरूको त बिहा भइसक्यो भनेको हो। यो कुरा सबै चेन्ज ल्याउन चाहिँ हामीले सोसाइटीमा कसरी जाने भन्ने कुरा पनि एकदमै ठुलो हो। अघि तपाईँको रिसर्चले पनि त्यो रिसर्च एकदमै राम्रो थियो, तर नेपालमा अहिलेसम्म धेरै रिसर्च नभएको एउटा पार्ट भनेको चाहिँ एलजीबीटी इस्युज पनि हो।
किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि नेपाल गभर्मेन्टले रिसर्च गरेकै छैन, यो पेन्डामिकको टाइममा होस् होइन, पपुलेसनको टाइममा होस्। अब सेन्ससमा त हाम्रो अब हुने 21 को सेन्ससमा हामी इन्क्लुड हुँदैछौँ होइन, त्यो पनि बिडिएफको एकदमै लगेको कारणले हामी आफै गएको थियौँ, उहाँहरूलाई हामीले बुझायौँ हुन्छ नि। तर अब आएको लजहरू म अलिकता लामो बोले, आइएम सो सरी अन द्याट। No, it's okay. अनि यो पेन्डामिकमा धेरै भयो, हाम्रो 15 जना साथीहरूले सुसाइड गर्ने हो, अनि मोस्ट अफ द केसेस वाज मेन्टल इस्यु के। अनि त्यो चाहिँ किन भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ सोसाइटी अनि त्यसपछि आफूलाई सेल्फ म यो हुँ भनेर रियलाइज गर्ने त्यो आत्मबल नभएर होइन, त्यो कारणले भएको थियो। तपाईँले गभर्मेन्टले हेर्नुभयो भने यो पेन्डामिकमा ल्याएको नेपालको बजेट अलोकेसन अथवा बजेट भाषणमा पनि हामीलाई इन्क्लुड गर्नु भएन। इभन त यति बेलै आएको तपाईँले सिटिजनसिप बिलको कुरा गर्नुहुन्छ भने राज्य व्यवस्था समितिले ल्याएको बिलको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि डक्टरको प्रुफ चाहिने भन्ने कुरा आयो होइन। यो भनेपछि नेपाल गभर्मेन्ट अफ द झन् एकदमै नेगेटिभ वेमा गइरहेको छ। सो अनि अर्कोतिर चाहिँ फेरि हाम्रो युथहरू अगाडि आइरहेको छन्, हामी विभिन्न डाइभर्स अनि त्यो इन्टरसेक्सनल रूपमा के भनेपछि यसले चाहिँ सोसाइटी र कम्युनिटीमा कस्तो इम्प्याक्ट परिरहेको छ भने हामीले बुझ्नु पनि पर्छ होला। सो निकेशको कुरा थियो अथवा जुन मिडियामा हुने हेट स्पिचेसहरूको पोजिटिभ त्यो बुलिङको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हामी आफै कम्युनिटीले पनि अब चाहिँ अवेर हुनुपर्छ है, किनभने महिलाको इस्युजलाई पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले इट्स बिन ह्युज होइन, कति धेरै चेन्ज आयो नि। तपाईँ अहिले 30% 33% दिएको छ भनेपछि त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै टाइम लाग्यो र उहाँहरूले चाहिँ राम्रो काम पनि गर्नुभयो। बट देयर आर त्यो हातमा गर्दा पनि सर्टेन नम्बर्स अफ पिपुल हु हेज डन ग्रेट इन एलजिबिटिआई के एकछिन है। हस्, अनि त्यो कुराहरू देख्दा चाहिँ हामी कम्युनिटी पनि अब चाहिँ इन जेनरल रूपमा चाहिँ जानुपर्छ होला। एउटा सर्टेन टाइमको फेमको लागि, आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो पपुलारिटीको लागि सोसाइटीलाई नै इम्प्याक्ट गर्ने अथवा कम्युनिटीलाई नै इम्प्याक्ट गर्ने काम चाहिँ हामीले पनि छोड्नुपर्छ कि। किनभने अहिलेसम्म पनि गभर्मेन्टले रिजर्भेसन कोटाजहरूको कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओ अथवा काहीँ पनि जबको कुरामा चाहिँ एलजिबिटिआईलाई हाइली प्रायोरिटाइज भनिन्छ तर दिने कुरामा चाहिँ स्पेस दिँदैन भनेपछि यो कुरा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी पनि एजुकेट हुनुपर्छ। त्यसपछि सोसाइटीमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्न चाहिँ पोजिटिभ कामहरू र गर्नै पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू, सरी म धेरै बोलेँ। के भएन, डेफिनेटली हामीलाई धेरै नै कुरा थाहा भयो हजुरले गर्दा होइन। जस्तो लाइक मैले के भेटेँ भन्दाखेरि यो यति धेरै डिस्कस हुँदाखेरि होइन के कन्क्लुजिभ नोट आयो भन्दाखेरि एडुकेसनमा नै हल्का चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन। हामीले पनि इभन सोसियल स्टडीमा 19मा पढ्दाखेरि जे कुनै आयो भने वी सुड ह्याभ टु इन्क्लुड दिस इस्यु इन सिलेबस भनिन्छ र त्यो मार्क्सको पनि त्यो पोइन्ट लेखे बापत अथवा त्यसलाई हल्का डिस्क्राइब गरे बापत हामीले अलिकति हाई मार्क्स पाइन्छ होइन। सो त्यो त मार्क्स पाउनुको लागि मात्र सीमित भयो होइन। इभन मैले पनि पहिला कति नै सोसियल स्टडीमा एन्सर लेख्ने बेलामा जुन कुनै एकदमै इस्यु छ भने पनि एडुकेसनलाई जोड दिन्थेँ होइन। तर त्यति जोड्दा पनि हाम्रो त्यो एन्सरको एउटा रेस्पेक्टिभ रेफरेन्स त गएन नि त नेपाल गभर्मेन्टलाई होइन। सो अब एडुकेसन गर्न पर्छ भनेर हामीले कति धेरै प्यानल डिस्कसनमा पनि एडुकेसनलाई नै एज अ सल्युसनको रूपमा लिइन्छ। तर एक्ज्याक्टली एउटा प्र्याक्टिकल नै नोट गर्दाखेरि हाउ कुड वी अप्रोच टु डु द्याट एडुकेसनलाई नै इन्क्लुड गर्न होइन। अनि मूलले नै भन्यो होइन, अनुज पिटर राई सरले नै भन्नुभयो कि हामीलाई सोसाइटी फ्यामिलीले एक्सेप्ट गरे पनि सोसाइटीले गरेको हुँदैन, साथीभाइहरूमा नै गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। कस्तो छ भन्दाखेरि साथीभाइहरूमा नै कुरा गरौँ होइन। अब एउटा केटीले केटाको जस्तो ड्रेसअप गरेर लगायो अथवा हिँड्यो भने वी अज्युम हर टु बी अ कुल के होइन, कस्तो कुल टम्बो रहेछ भनिन्छ होइन। तर एट द सेम टाइम होइन, जब एउटा केटाले होइन हल्का फेमिनिन नेचर देखाएर ऊ चाहिँ केटी जस्तो बोल्न लाग्यो भने हामीले के भन्छ भने कस्तो छक्का जस्तो रहेछ, अलिकति म्यानली हो न, कस्तो केटी जस्तो गरेको भनेर त्यो भनिन्छ के। अनि फेरि त्यही मान्छे हुन्छन् कि फेरि ओके वी ह्याभ टु स्टार्ट टु डु प्रोटेस्ट यस्तो कुराहरूमा भनेर the same so-called educated people also talk about this issue के। सो त्यस्तो मान्छेहरूले गर्दा नै त्यहाँ लुप भइरहेको छ कि वी वान्ट सल्युसन पनि एन्ड वी आर क्रिएटिङ द सेम प्रब्लम टाइम एन्ड अगेन होइन, जसले गर्दाखेरि
त्यो हामीले गरेको त्यो मुभमेन्ट अनि अब भर्खरै मैले पनि लाइक आजै होला त्यो एउटा रेनबो कलरको कमिङ 2020 or समथिङ के थियो होइन, त्यो ठ्याक्कै चेक गर्दाखेरि यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ रिभोल्युसन भइरहेको छ, बट दे आर ओन्ली फर द सेक अफ यस्तो भयो है त ल भनेर त्यो पोइन्टमा बुलेटमा लेख्नको लागि मात्र भयो कि। सो अब एडुकेसनमा होइन के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले प्र्याक्टिकल्ली हाउ क्यान वी एड्रेस, सो द्याट आज गरेको प्यानल डिस्कसनमा के होस् भन्दाखेरि एटलिस्ट हामीलाई त्यो एन्करेजमेन्ट मिलोस् कि ओके गरौँ भनेर, किनकि नर्मल्ली वी थिङ्क कि हामीलाई गर्न छ भनेर वी अर्गनाइज प्रोग्राम अनि प्रोटेस्ट पनि गरिन्छ, प्राइड मन्थ पनि मजाले सेलिब्रेट गरिन्छ, तर प्र्याक्टिकल चाहिँ अलि हुँदैन, आफैले नै बढी नै स्ट्रगल गर्नुपर्छ। सो एज एन इन्डिभिजुअल होइन मैले चाहिँ एडुकेसन पर्सपेक्टिभमा कसरी एकदम प्र्याक्टिकल वेमा एलजिबिटिक्युआईको यो इस्यु छ नि यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ एउटा भनेर म यो कुरा चाहिँ सङ्केतजीलाई सोध्न चाहेँ, प्र्याक्टिकल वे वाट कुड बी देयर। अनि त्यसपछि हामीले एज एन इन्डिभिजुअल नै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अगेन होइन मलाई आफू ओपन अप हुन मन छ होइन, तर त्यही भने नि साथीभाइहरूले कस्तो केटा जस्तो भएर अलिक म्यानली नेचर देखाएन, कस्तो फेमिनिन क्यारेक्टर देखाएको भन्ने कुराले म एकदम इन्टिमिडेटेड हुन्छु कि, अनि म आफ्नो रियल आइडी देखाउन अनि त्यसपछि म त्यही अल्झिरहेको हुन्छ कि। अस्ति के भयो भन्दाखेरि लाइक मैले अलिक अगाडि नै हो सिएनएनमा मैले एउटा न्युज देखेको थिएँ होइन, 90 इयर्सको एउटा 90 इयर ओल्ड गाई नै भनौँ होइन, 90 इयरमा आएर बल्ल हि रिभिल्ड कि म गे हो भनेर के। सो थ्रु आउट हिज 90 इयर्स हि डिडन्ट रिभिल के। सो त त्यहाँ कमजोरी त कसको हो त, हि वान्ट मेबी अब उसले भन्नै चाहन्थेन भने उसले भन्थेन नि त, 90 इयर्समा आएर भन्नुको राज भनेको त हि फेल्ट लाइक ओके आइएम गोइङ टु डाई नाउ, अब त म भन्छु भनेर हि फेल्ट लाइक अब त भनेर केही हुन भन्ने खालको कुराले भन्यो होइन। सो त्यति बेला चाहिँ एउटा भनेको एडुकेसनमा वाट क्यान वी डु, अनि नेक्स्ट भनेको एज अ फ्रेन्ड एज अ फ्रेन्ड सर्कल वाट क्यान वी डु, अनि त्यसपछि वाट द पिपल अफ एलजिबिटी कम्युनिटी एक्सपेक्ट फ्रम नर्मल इन्डिभिजुअल लाइक अस। क्वेसन अलि लामो भयो क्या, मेबी बुझ्दैन भने म केही भन्छु। No, I can interpret. केही भएन त्यसमा। So basically talking about education system or personal perspective बाट जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ अब अल्दो नेपालले अहिले लजहरू एकदम धेरै बनाएको छ होइन, बट देन करिकुलममा एड गर्ने टर्ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति भए पनि बट देन एकदम भास्टमा छैन। सो इन्डिभिजुअल लेभलबाट त्यो करिकुलममा चाहिँ कसरी हामीले सघाउन सक्छौँ भन्दाखेरि आई हेभ सिन मोस्ट अफ टिचर्स होइन मैले चिनेको चाहिँ, अब आई डोन्ट नो अरू त, अब अरूले अब हामी सोसियल स्टडिजमा पढ्छौँ होइन, त्यसपछि हामी इपिएच एजुकेसन पपुलेसन एन्ड हेल्थमा पढ्छौँ होइन, इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन एन्ड हेल्थमा पढ्छौँ कि अब यो बारेमा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स अनि त्यसपछि अब जेन्डर्सको बारेमा हामीले पढिरहेको हुन्छौँ। अल्दो त्यहाँ उसमा हुँदैन, तर कतिजना टिचर्सहरूले चाहिँ मैले पाएको छु कि दे हेभ बिन एक्सप्लेनिङ अबाउट एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी, लाइक यो दुईटा जेन्डर्स बाहेक चाहिँ यो यिनीहरू पनि छ है, सो यु निड टु नर्मलाइज भनेर सिकाइरहेको टिचर्सहरू पनि देखेको छु। सो तिमीहरू उहाँ सबैजना चाहिँ अब स्कुलमै गएर पढाउनुपर्छ भनेर हामी सक्दैनौँ, वी कान्ट बी टिचर्स, किनभने सबैजनाको आफ्नो एउटा एम्बिसन छ, सबैजनाको आफ्नो एउटा फ्युचर प्लान्स छ। सो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ बेसिकली भन्दाखेरि इफ यु वान्ट टु बी ए टिचर करिकुलममा नभए पनि यु क्यान इन्टरप्रेट ओभर देयर है। अनि सेकेन्डली भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ कुनै अब हामी सपोज वी नो अबाउट एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी होइन, सबै कुरा थाहा हुँदै हुँदै पनि इफ हाम्रो अगाडि चाहिँ अब त्यस्तो फेमिनिन नेचरको कोही आइदियो भने, अलिकति नर्मल भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको मान्छे आइदियो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो भिडियो हजुरको भिडियो ल्याग भइरहेको छ, आई डोन्ट नो मेरो इन्टरनेट इस्यु हो कि क्यान समवन कन्फर्म मी द्याट यो मेरो इस्यु हो कि उताबाटको इस्यु भनेर। उताबाटको इस्यु हो जस्तो लाग्यो मलाई। ओके देन अब उहाँ आइसकेपछि हामीले फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। सो अब म अर्को क्वेसनमा जान चाहन्छु जहाँ चाहिँ हाम्रो स्पिकर्सहरूले पनि क्वेसन सोध्नु भएको थियो होइन। सो अब उहाँहरूको स्पिकर्सहरू अडियन्सहरू जुन पार्टिसिपेन्टलाई हामीले फर्म भन्न दिएको थियो उहाँबाट चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ टप 10 क्वेसन एन्टरटेन गर्ने भनेको थियो। सो मोस्ट अफ द क्वेसन रिपिटेड भइसकेको छ होइन। सो अब तिनीहरू मध्येमा चाहिँ
कुन चाहिँ एउटा रिमार्केबल क्वेसन छ र एकदमै एड्रेस नै गर्नुपर्ने छ त्यो क्वेसन चाहिँ म एन्टरटेन गर्छु होइन. So I want to ask this question to Moon, होइन. So there is this question called, Dear Respected, what does it mean to be a gender expansive or non-binary, and how is that different from identifying as transgender? And do you think it is easy to be a non-binary in the context of Nepal? The majority people know nothing about non-binary or sexual expansive, and people have been misaddressing them. What do you think? How badly it affects their sexuality expression? भनेको छ एउटा भन्नुभएको छ एउटा अडियन्सले होइन. सो यो क्वेसन चाहिँ बेसिकल्ली नेपालको कन्टेक्स्टमा वाट काइन्ड अफ स्ट्रगल डु यु हेभ टु फेस भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई. एउटा धेरै लामो नै छ क्वेसन. सो द मेजोरिटी पिपल नो नथिङ होइन. यसको बारेमा चाहिँ सङ्केतजीले पनि एड्रेस गरिसक्नुभयो. आई गेस यो क्वेसनको एन्सर पनि हामीले पाइसक्यौँ होइन. सो नेक्स्ट वान इज how do we change the thought of people who are already focused and deeply rooted in the blind faith, like our grandparents who won't agree in us in some kind of situation भन्नुभएको छ. सो या मेरो पनि एउटा यही नै क्वेसन थियो होइन. लाइक यो केसमा कस्तो भन्दाखेरि हामीले एडुकेसन दिने भन्यो त्यो त कमिङ जेनेरेसनमा भयो, र ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूलाई त हामीले एडुकेसन दिन त लाइक इट इज अबिट गाह्रै हुन्छ होइन. ल एडुकेसन दिन्छ आफ्नो हिसाबले, तर कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हि अर सी रिभिल कि म एलजिबिटी कम्युनिटीमा पढ्छु भनेर रिभिल गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कि त भने ओके, कि त भने तेरो बिहा गरिदिने, अथवा कि त भने लेट जस्ट टेक यु टु द हस्पिटल, 2-3 वर्ष हस्पिटल बस्यो भने यो कुरा नर्मल हुन्छ, अर वी हेभ टु टेक यु रिहेबिलिटेसन सेन्टर भन्ने खालको पाइन्छ क्या. सो त्यसले गर्दाखेरि त द लास्ट अप्सन वुड बी नेगेटिभ नै जान्छ उतापट्टि होइन, मैले किन भनेछु भन्ने खालको हुन्छ. सो अब मैले यसमा के कुरा जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि यही क्वेसनमा होइन, पेरेन्ट्सहरूले त्यही अब 3टा मैले भनिहालेँ, कि त रिह्याब लग्ने, कि त बिहा गरिदिने, कि त भने हस्पिटल 2-3 वर्ष राखेपछि यु विल बी फाइन भन्ने हुन्छ होइन. सो त्यो केसमा चाहिँ when you come out and reveal your real identity, how did your parents or teacher or friends reacted? Like सुरुमै उहाँहरूले ओके छोरी भनेर एक्सेप्ट गर्नुभयो कि अर यु हेभ टु एक्सप्लेन मोर, अथवा साथीभाइहरूले के भन्नुभयो, लाइक त्यो कुराहरूमा चाहिँ द फर्स्ट टाइम वेन यु रिभिल वाट वाज देयर रियाक्सन? मुन, आई वान्ट टु गिभ दिस फ्लोर टु यु. अनि यो चाहिँ बेसिकली लास्ट क्वेसन हुन जान्छ हाम्रो. त्यसपछि हामी फाइनल मेरो तर्फबाट लास्ट हुन्छ, त्यसपछि हामी त्यही टप 10बाट जुन एड्रेस भएको छैन त्योमा जान्छौँ, अनि त्यसपछि वी विल बी एन्डिङ द सेसन. अनि त्यसपछि यही क्वेसन चाहिँ म 3जनालाई सोध्न चाहन्छु, बिकज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनौँ न. वेन यु रिभिल्ड योर रियल आइडेन्टिटी, वाट वाज योर पेरेन्ट, टिचर, अनि त्यसपछि फ्रेन्ड्सको रियाक्सन? मुन, आई वान्ट टु गिभ द फ्लोर टु यु. मेरो कमिङ आउट स्टोरी इज अ बिट लङ्गर. अब मलाई चाहिँ म 8 वर्षको हुँदा नै थाहा थियो द्याट आई वाज इन्टु गर्ल्स, तर अब इन्टरनलाइज होमोफोबिया भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन कन्सटेन्ट डिनायल कि होइन, आइ एम नट इन्टु गर्ल्स, आइ एम इन्टु गाइज भनेर. आई डेटेड अ लट अफ गाइज, तर इट नेभर वर्कड आउट फर मी. सो फाइनली 2018मा चाहिँ आई केम आउट टु माई पेरेन्ट्स एज बाइसेक्सुअल सुरुमा, किनकि द्याट वाज लाइक द मोस्ट इजिएस्ट फर्म टु कम आउट. मैले चाहिँ के भन्यो भने आइ एम मोर इन्टु गर्ल्स एन्ड आइ एम लेस इन्टु गाइज, त्यसले गर्दाखेरि आइ एम अ बाइसेक्सुअल. सो अलमोस्ट लाइक लेस्बियन नै भनेर बुझ्यो हुन्छ भनेर घरमा बुझाएँ मैले, किनकि द्याट वाज द इजिएस्ट फर्म कि. किन मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई यो कुरा बुझाएर अनि मेरो साथीहरूलाई यो कुरा बुझाएर उनीहरू 2018मा हुनुपर्ने जति एजुकेसन पनि नभएर पनि होला, अनि मलाई अनकम्फर्टेबल फिल भएर चाहिँ मैले म बाइसेक्सुअल मात्र भनेँ. त्यो बेलामा पनि अहिले पनि मेरो बाबाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भएको छैन. हिज लाइक इन डिनायल नै, होइन यस्तो होइन भनेर. अनि मामुले चाहिँ अब त्यस्तो होइन होला, तिमीलाई साइकियाट्रिस्टकोमा देखायो भने. आई वाज गोइङ थ्रु डिप्रेसन, एङ्जाइटी पनि त्यही बेलादेखि नै. त्यही भएर मामुले चाहिँ होइन तिमीलाई यस्तो नै केही मेन्टल इस्यु भएर त्यस्तो भएको हो कि अब साइकियाट्रिस्टकोमा लगेर देखाएर के हुन्छ कि भन्नुभयो. अनि मामुलाई चाहिँ बुझाउँदाखेरि मामुले चाहिँ बुझ्नुभयो, अनि त्यस पछाडि अब तिमीलाई जे खुसी लाग्छ त्यो गर भन्नुभयो. अनि दादा हुनुहुन्छ मेरो, अनि उहाँले पनि एकदम राम्रोसँग लिनुभयो. अब मभन्दा 2.5 years ओल्ड हो, अनि हि इज क्वाइट एजुकेटेड नि त. सो हि एक्सेप्टेड इट.
तर पनि अब बाइसेक्सुअल नै भनेर भन्दाखेरि त अब उहाँहरूलाई के लाग्यो भने आइएम स्टिल इन्टु गाइज भन्ने त अलिकति त भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टेन्टली अब प्रेसराइज गरिराख्ने होइन, केटीहरू डेट नगर, यु स्टिल इन्टु गाइज भनेपछि यु क्यान डेट गाइज भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा मलाई एकदम अनकम्फर्टेबल फिल भएर चाहिँ मैले त्यस पछाडि 2020 त्यो त्यति बेला चाहिँ म लेस्बियन हो भनेर मात्र कम आउट गरेँ फेरि। किनकि नन बाइनरी भन्यो भने बुझ्नु हुँदैन, अनि माई पेरेन्ट्स स्टिल डु नट नो कि म नन बाइनरी हो भनेर। आइएम नट इन द स्टेट टु एक्सप्लेन उहाँहरूलाई कि नन बाइनरी भनेको के हो, किनकि उहाँहरूले बल्ल बल्ल बुझ्नु भयो लेस्बियन भनेर मैले बुझाउँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले छिटै नै चाहिँ आई एम नट गोइङ टु कम आउट टु दम एज नन बाइनरी। तर अब सोसियल मिडियामा अनि मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मैले भनिसकेँ। अनि हाफ अफ माई फ्रेन्ड्स ले चाहिँ अब हुन्छ नि हावामा उडाएको जस्तै नै हो। त्यति धेरै एजुकेटेड भयो भने उनीहरूले चाहिँ होइन त अब कन्सटेन्टली आफ्नो जेन्डर आइडेन्टिटी र सेक्सुअलिटी चेन्ज गरे गर्छस्, यो पनि कति दिनमा चेन्ज गर्छस् थाहा छैन, यस्तो खालको कुरा गर्ने पनि गरेन। यो कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा अघि न क्यु भनेको क्वेसनिङ भनेको जस्तै अब म त्यही स्टेजमा छु। अब म आफूलाई एक्सप्लोर गरि नै रहेको छु। मलाई के कुराले कम्फर्टेबल फिल हुन्छ मैले चाहिँ त्यो हिसाबले आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने हो। यो कुरा चाहिँ बुझ्नलाई एकदम धेरै टाइम लाग्ने भयो भनेर मैले बुझेँ, किनकि एकदम धेरै पढे लेखेको राम्रै ठाउँमा बसेर राम्रै स्कुलमा पढेकोहरूले पनि बाहिरको मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने यही कुरा भइराख्यो भने, अनि आफ्नै कन्ट्रीको मान्छेहरू चाहिँ त्यो राम्रोसँग एक्सेप्ट नगर्ने हुँदाखेरि चाहिँ मैले म नन बाइनरी हो भन्दाखेरि अब मेरो सोसियल मिडियाहरूमा मैले कमिङ अप भिडियो राख्दाखेरि इन्स्टाग्रामहरूमा मेसेजहरू एकदम धेरै नराम्रो मेसेजहरू आयो। होइन यो नेचुरल होइन, तिमीले अटेन्सन पाउनको लागि मात्र यस्तो गरिरहेको हो। अब मेरो प्रोनाउन्स भनेको दे देम हो, अनि कति ठाउँमा गाह्रो पनि हुन्छ, किनकि अब सी हर भन्ने प्रोनाउन युज गरिराख्दाखेरि सी हरको ठाउँमा दे देम युज गर्नलाई अलि सुरुमा गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जेनरली चाहिँ आइएम फेसिङ अ लट अफ प्रब्लम मेरो जेन्डर आइडेन्टिटीको कुरामा। अब त्यही भएर अलि नचिनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ म सुरुमा चिनाउँदाखेरि आमा लेस्बियन मात्र भन्छु, अरू केही पनि भन्दिनँ। अनि मेरो जेन्डर प्रोनाउन चाहिँ दे देम मात्र भनिदिन्छु, अरू चाहिँ केही पनि भन्दिनँ। त्यसले गर्दा म जस्तो नन बाइनरी मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ नै भनेर मैले चाहिँ बुझेँ। त्यही हो। ओके, त्यही त मैले पनि थ्रु आउट द सेसन मेबी मैले स्पिकरहरू भनेर आई वान्ट टु एपोलोजाइज फर द्याट होइन। आई एम गेटिङ टु नो वाट आर द टर्म्स टु युज होइन। सो अब म सेम क्वेसन सोध्न चाहे अनुज पिटर राई सरलाई पनि। सर द फ्लोर इज योर्स। हस्, थ्याङ्क यू। मलाई त्यही कुरा मन पर्दैन कि मतलब हुन्छ नि तपाईँ फ्यामिलीको एउटा मेम्बर हो नि, वाइ सुड यु हेभ टु से द्याट म गे हुँ, मलाई स्पेसल लभ चाहियो, माया चाहियो, इट्स एनदर लेभल अफ कुराहरू जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ मेरो घरमा म छोराकै काम गर्छु, मलाई केटा मनपर्छ भनेर मैले ड्याड ममलाई भनेको पनि छैन, मलाई भन्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने दे नोज द्याट वाट काइन्ड अफ पर्सन आई एम व्हेन आई वाज चाइल्ड। अनि अहिलेसम्म पनि मेरो ड्याडले मलाई बिहा गर पनि भन्नुहुन्न, नगर पनि भन्नुहुन्न होइन। सो मेरो भाइ बहिनीहरू चाहिँ उनीहरू युकेमा भएकोले तिनीहरूले चाहिँ मलाई जिस्काइराख्छ, बरु कहिले तेरो हुन्छ नि पार्टनर आउँछ त यता भएको भए तँलाई हामी खोजिदिन्छौँ भनेर भन्छ। सो म त टचवुड म एकदमै लक्की ठान्छु आफूलाई। म स्कुलको टाइममा पनि मेरो ड्याड प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, सो मलाई यस्तो हुन्छ नि बुलिङहरू पनि भएन। अनि यो चाहिँ मलाई आफूलाई पनि लाग्छ क्या, हामी त जेनरल वी अल आर ह्युमन्स होइन। सो तपाईँले कसैको अगाडि तपाईँ के हो भनेर भन्नु पर्दैन कि, तपाईँ त फर्स्टमा त मानव हो नि त। सो आई ट्रिट इज लाइक इज अदर पर्सन। तपाईँले मन पराउनु इज डिफ्रेन्ट, त्यसो भए त मेरो लागि पनि हेट्रोसेक्सुअलहरू त त्यसो भए त नर्मल हो नि त। उनीहरूको स्टोरी र हाम्रो स्टोरीमा के डिफ्रेन्ट भन्दाखेरि आई जस्ट लभ मेन, द्याट्स इट। म पढ्न सक्छु, मेरो पनि दिमाग त्यति नै चल्छ, मेरो पनि चारवटा खुट्टा छैन, आई डु हेभ टु फेथ होइन। सो मलाई त कस्तो लाग्छ भने तपाईँले भन्नु पनि जरुरत छैन कि सबैलाई सुनाउँदै म यो हुँ भनेर। हामीलाई सेन्सिटी चाहियो होइन नि त, वी वान्ट इक्वालिटी विथ रेस्पेक्ट है। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले काम गरेर देखाउने कुरा हो कि। सो मलाई मेरो घरमा कति बेला चाहिँ अलिअलि डिस्क्रिमिनेसन अथवा चाहिँ कस्तो पेन्स हुन्थ्यो भने, अहिले पनि मेरो फ्यामिलीमा सबैभन्दा कम मन्थली स्यालेरी भएको मान्छे मै हो, म घरको जेठा छोरा। तर द वे आई एम ट्रिटिङ देम एभ्री डे, हामी मेरो भाइ बहिनीसँग हामी च्याट हुन्छ, हामी बोल्छौँ, अनि वी जस्ट डु अ जेनरल टक
हुन्छ नि आज मैले यो गरेँ ऊ गरेँ उनीहरूले मलाई कहिले पनि भन्दैन मलाई यो केटा राम्रो लाग्यो भनेर उनीहरूले मलाई जेनरल रूपमा मेरो कजन्सहरूले पनि बिहामा पार्टीतिर जाँदा मलाई त्यो केटा राम्रो लाग्यो भनेर म त उनीहरूकै फेस अगाडि भनिदिन्छु अनि दे जस्ट राम्रो छ भनेर म के हुँ मलाई यस्तो गर भनेर म भन्दिनँ कि सो द वे यु टक द वे यु सो योर हुन्छ नि प्रेजेन्स इन योर सोसाइटी अर फ्यामिली त्यसले चाहिँ एकदमै धेरै म्याटर गर्छ है त्यो भन्दै फेरि म लक्की भयो भने अरू सबै लक्की हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन जस्तै भूमिकाको स्टोरी हेर्नुभयो भने उसले क्लास 10 पनि पढ्नु पाएन स्कुलमा बुलिङ भएको कारणले तर तपाईँसँग फाइट गर्ने त्यो गट्स चाहिँ हुनुपर्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ के तपाईँले चाहिँ मोरल तपाईँलाई कुनै सपोर्ट चाहिन्छ तपाईँलाई आफू जस्तो म लोनली अथवा चाहिँ म चाहिँ यो संसार म एक्लै हुँ फिल हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले बिडिएसमा पनि आउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो साथीहरूसँग नै गर्न सक्नुहुन्छ र मैले मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा मलाई बुलिङ भएको भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ कस्तो कुरामा चाहिँ हुन्छ भने मान्छेलाई त्यसको बारेमा नलेज छैन नि त हामी त त्यो त्यही पेट्रियार्कीमा छौँ त्यही सोसियल नर्म्स एन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा छौँ कि केटाहरूले छोटो केस पाल्नुपर्छ भनेर तर नाउ पिपुल आर कमिङ विथ मेनी जेन्डर आइडेन्टिटी एन्ड सेक्सुअलिटी होइन अहिले केटाहरूले पनि लामो केस पाल्ने बित्तिकै उसलाई पनि गे त भनेर भन्दैन भनेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी सबैलाई देखाउँदै हिँड्नुपर्छ भन्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन तर इफ उहाँहरूलाई क्वेसन गर्यो भने चाहिँ वी सुड हेभ टु गिभ देम एन एन्सर त्यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ सो मलाई चाहिँ अहिले अरू साथीहरूको स्टोरी सुन्दा पनि के चाहिँ लाग्छ भने साँच्चीकै यो कुरा चाहिँ सोसाइटीमा हामी भिजिबल नभएर पनि हो होइन जता गए पनि तपाईँले हेट्रोसेक्सुअल कपल देख्नुहुन्छ मेल फिमेल मात्र देख्नुहुन्छ इफ सपोज हामी चाहिँ त्यो वर्ल्डमा छौँ नि जहाँ चाहिँ एलजिबिटिक्युए छ अनि अर्को चाहिँ हेट्रोसेक्सुअल चाहिँ नम्बर कम भएको भए हामीलाई पनि त एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्थ्यो नि त सो हामीले त्यसरी पनि दुई वेबाटै सोच्नुपर्छ सो मलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो पनि भएन दुःख पनि भएन मैले घरमा खुल्दा पनि म एकैचोटि नेसनल टेलिभिजनमा सुरज सिंह ठकुरी दाईको सोमा मैले एउटा सो गरेको थिएँ एउटा मोडलिङ एउटा त्यो स्टोरी टेलिङवाला एउटा मोडलिङ सो थियो त्यहाँ गएको थिएँ सुरज सिंह ठकुरी दाईले मेरो स्टोरी मन पराउनु भयो त्यसपछि उहाँले मलाई टिभीमा बोलाउनु भयो मैले हुन्छ दाइ म इन्टरभ्यू दिन्छु भने मैले मलाई के भन्ला कसो भन्ला भने पनि भनिनँ लास्टमा मेरो फ्यामिलीले पनि हेर्नुभयो उहाँहरूले पनि मलाई तिमी के हो बाबु ल तिमीलाई चाहिँ एकदमै माया चाहिन्छ नि भन्नु न इन जेनरल मेरो भाइहरूलाई ड्याड ममले त्यसरी ट्रिट गर्छ मलाई पनि त्यसरी नै ट्रिट गर्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ कि तपाईँ कस्तो वेमा गइराख्नु भएको छ तपाईँले फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटिजलाई तपाईँले एज अ चाइल्ड तपाईँले फुलफिल गर्नु भएको छैन कि छ भन्ने कुराले पनि डिपेन्ड हुन्छ सो अस्ति भर्खर एउटा केस पनि आएको थियो हामीले काउन्सिलिङ पनि गऱ्यौँ एउटा फ्यामिलीको होइन एउटा ट्रान्समेनको इस्युज पनि आएको थियो उसलाई चाहिँ हामीले होम काउन्सिलिङ पनि गऱ्यौँ फ्यामिली काउन्सिलिङ गऱ्यौँ होइन सो त्यो कुराहरू पनि गाह्रो छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई पर्सनल पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अफिसियल थ्रुबाट पनि गर्नुभयो भने वी विल देयर फर यु एभ्री टाइम तपाईँहरूलाई जति बेला हुन्छ त्यति बेला हस् हामीसँग अब कति टाइम छ हामी म 10 मिनट त्यसपछि चाहिँ हुन्छ केही छैन हुन्छ सर हाम्रो चाहिँ जस हजुरले भनेअनुसार के भयो भन्दाखेरि फ्यामिलीको सपोर्ट अथवा फ्यामिलीले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होइन फ्यामिलीले नै एक्सेप्ट गर्न गाह्रो गर्यो अथवा ओके लेट जस्ट टेक हिम टु रिहेबिलिटेसन अर हस्पिटल लगौँ भनेपछि त साथीभाइहरूले पनि त साथीभाइहरूकोबाट पनि सपोर्ट पाइन्छ भने त हामीले एक्सपेक्ट गर्न पनि सक्दैनौँ अथवा हामी त्यही मैले भने जस्तै त्यही 90 इयर्स ओल्ड गाईको जस्तै स्टोरी हुन पुग्छ आफ्नो फ्रिडममा जिन पाइँदैन होइन सो यो हाम्रो सोसाइटीमा के छ भन्दाखेरि एउटा स्टेरियोटाइप छ कि जस्तो मेल भएर फिमेललाई नै मन पराउनुपर्छ फिमेल भएर मेललाई नै गर्नुपर्छ यो अल्टरनेट यो नै हो नेचर भन्ने खालको जुन यो स्टेरियोटाइपले गर्दाखेरि पनि त्यो आफ्नो जेन्डर रिभिल गरिरहनु पर्ने अथवा ओके म लेस्बियन अथवा गे छु भन्दाखेरि त्यहाँनिर प्रब्लम आउने हो खासमा होइन सो अब यही क्वेसन म सङ्केतजीलाई पनि सोध्न चाहे बहिनी सेम क्वेसन So मेरो coming out story चाहिँ was like अलिकति terrible होइन terrible पनि अनि fine it was like in the middle hanging around होइन कस्तो भयो भन्दाखेरि अब मेरो सानैदेखि I was sexually abused for like 3 long years होइन अनि अब त्यो भइहाल्यो अब that's normal होइन त्यही भयो अब it's not normal भन्न खोजेको अब त्यो मलाई पचिसक्यो कि त्यो अब त्यो हुँदा 3 years भनेको त it's like a long time होइन त्यही भएर मलाई त्यो पचिसक्यो but then school को bullying देखि लिएर everything अलिकति hard भयो होला but then I adjusted myself होइन पछि चाहिँ म come out हुँदाखेरि चाहिँ the thing happened was my TikTok got viral के भन्छ म साथीको बर्थडेमा नाचिरहेको थिएँ होइन अनि it was like a quite feminine अनि त्यो भएको भएर चाहिँ it went viral त्यसपछि कति भन्दाखेरि almost 6 to 8 hours चाहिँ त्यो TikTok मा रह्यो होइन
अनि इट गट लाइक सो मेनी भ्युज अनि त्यसपछि लाइक्स होइन त्यो चाहिँ मेरो मम्मीको मोबाइलमा पुगेछ अनि इट ह्यापन्ड लाइक सी टेक्स्टेड मी यो के हो तेरो डान्स भनेर अनि त्यसपछि अनि अब के भन्ने त होइन अब यसरी नाचिरहेको छु अब के भन्ने भयो एन्ड देन आई टोल्ड पछि अनि मम्मीलाई म त्यस्तो हो भनेर बट देन सी इज नट रेडी टु एक्सेप्ट अहिले पनि नै होइन अहिले नै एकदम धेरै कन्ट्रोभर्सियल स्टेटमा हुनुहुन्छ उहाँ के भन्नुहुन्छ तैँले बिहा गर्नुपर्छ तैँले फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसन हेर्नुपर्छ सधैँभरि आफ्नो मात्र खोजेर हुँदैन फ्यामिलीको पनि त एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ तँ एउटा छोरा होस् हामीलाई पनि त तेरो एउटा बुढी होस् तेरो नाति खेलाउन मन लाग्छ भन्ने खालको त्यो एउटा थिङ्किङ चाहिँ फ्यामिलीको हुन्छ होइन तैँले मेरो लागि त्यो गर्नै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो ऊ भइरहेछ अनि अनि अब त्यसरी चाहिँ अब ऊ भइहाल्यो मेरो कमिङ आउट स्टोरी भयो अल्दो माई फ्रेन्ड्स एक्सेप्टेड मी होइन अब कस यताउता भनेर कहिलेकाहीँ जिस्काउँछ द्याट्स भेरी नर्मल तर दे एक्सेप्टेड मी अब मेरो सेक्सुअलिटीको बारेमा अनि अब त्यस्तो खासै अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अझै पनि स्टिगमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भन्ने बित्तिकै ओहो केटाको नजिक अब कतिपय फ्रेन्डलाई चाहिँ अब मैले गएर भन्दाखेरि यस आमा गे बोय भनेर गेम बोय भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति टाढा सर्छ क्या वाइ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ द्याट स्टेरियोटाइप के भन्दाखेरि दिमागमा भन्दाखेरि गे भन्ने बित्तिकै हि वान्ट्स टु गेट फिजिकल अनि हि इज इन्टु सेक्सुअल थिङ्स किनभने वी हेभ बिन सिइङ अब ट्रान्सजेन्डर्स डुइङ नाइटको कामहरू होइन त्यही भएर उनीहरूको कन्सेप्सन नै कस्तो भइसक्यो कि यिनीहरू चाहिँ सेक्सकै लागि जन्म्या हो भन्ने खालको त्यो एउटा कन्सेप्सन चाहिँ मिसकन्सेप्सन बसिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि त्यो हामी अब मनपर्छ भन्दैमा हामीले गएर झम्टिहाल्ने त खाइहाल्ने त होइन नि त होइन वी हेभ सम अफ आवर सेल्फ रेस्पेक्ट अनि त्यसपछि हाम्रो पनि एउटा चोइस हुन्छ एउटा फ्यान्टेसी हुन्छ त्यो हुन्छ नि त होइन उनीहरूको चाहिँ त्यो दिमागमा त्यो भइरहेको हुन्छ कतिपय केसेसमा कतिजनाले यो बुली पनि फेस गरेर राख्नु परेको हुन्छ होइन कतिजनाले हेप दिन्छ कतिजनाले के भन्छ सो यस्तो प्रब्लमहरू एकदम धेरै भइरहेको हुन्छ इभन इन माई फ्यामिली मेरो बाबाले अझै पनि भन्नुहुन्छ तेरो त्यो ह्युमन्स अफ केटिएमको पोस्टले चाहिँ कतिजना मेरो साथीले देख्यो बिकज एकदमै धेरै गयो नि त त्यो अनि मेरो कतिपय साथीले देखेछ मलाई त्यो साथीको अगाडि मेरो छोरा भनेर चिनाउन पनि कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर अब इट हर्ट्स नि त होइन मेरो छोरा भनेर चिनाउन बाबालाई गाह्रो भइसक्यो भनेर तर पनि म के गरेर छु भन्दाखेरि आई लिभ माई ओन सेल्फ जस्तो के सोच्छु अब किनभने आवर फिलिङ्स पनि म्याटर गर्छ नि त होइन कस्तो अब सधैँभरि फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसन इज अ डिफ्रेन्ट थिङ मम्मीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तैँले कामै गर्न सक्दैनस् कि तैँले केही गर्न सक्दैनस् कि तैँले आफूलाई कसरी पाल्छस् भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ क्या मम्मी चाहिँ अब त्यो भनेको त इट्स लाइक आई एम नट एन अर्फनेज अर आई एम नट ह्यान्डिक्याप्ड पर्सन नि त गर्न नसक्ने इभन उनीहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ होइन अब गर्नै नसक्ने भनेको त्यस्तो खालको मसँग मेरो फिजिकल मेरो बडीमा केही प्रब्लम त होइन नि त सो द्याट आई कान्ट डु एनिथिङ भन्ने खालको त्यो थिङ्किङ आउनलाई अनि म मामुलाई पनि कतिचोटि सम्झाउँछु कि मामु म छोरै हो हजुरको बट देन आई ओन्ली ह्याभ फिलिङ्स फर बोइज यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ म काम गर्न सक्दिनँ म पैसा कमाउन सक्दिनँ भनेको छुइनँ म केही गर्नै सक्दिनँ भनेको छुइनँ आइएम डुइङ मैले सकेसम्म म गरिरहेको छु र म गर्छु पनि अगाडि त तपाईँले चाहिँ के बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि मेरो छोरालाई चाहिँ छोराप्रति मात्र फिलिङ्स छ त्यति मात्र बुझ्दै इट्स भेरी सिम्पल अब सिम्पल भने पनि अब सोच्दाखेरि सिम्पल बट देन भित्र जाँदाखेरि चाहिँ इट्स कम्प्लेक्स त्यही नै भनेर मम्मीहरूलाई बुझाइरहेको छु इट्स द्याट अल त्यति नै हो अनि तपाईँको एउटा क्वेसन पनि लागेको थियो खै कि आई वान्ट टु बी रिपिटेड थियो जस्तो लाग्यो मलाई सायद के भन्नुभयो भएको थियो जस्तो लाग्यो मैले म बिर्सेँ बोल्न होइन म त्यही क्वेसनलाई नै मैले कन्टिन्युटी दिएको थिएँ ठ्याक्क मैले एज अ रिभ्यू जस्तो दिएको थिएँ अनुज भिडियो सरलाई एक्ज्याक्टली क्वेसन चाहिँ थिएन ओके जस्ट के कुरा पाइयो भन्दाखेरि एजुकेटेड फ्यामिलीहरूले त नर्मली बुझ्नुभयो किनकि फर इक्जाम्पल अब भोलिको दिनमा मेरो छोराछोरीले पनि गएर ओके मम आई एम बिलोङ टु एलजिबिटी कम्युनिटी भने आई माइट इजिली एक्सेप्ट हिम अर हर होइन तर मैले पनि अब मैले मम्मी बाबालाई गएर भन्यो भने मेरो पनि कन्डिसन त्यही नै हुन्छ कि मैले पर्सेट गर्नलाई कि भनेपछि के आयो भन्दाखेरि अब आउने जेनेरेसनमा चाहिँ इट विल डेफिनेटली नट बी द्याट मच हार्ड होइन तर अहिलेको जुन एक्जिस्टिङ जुन यो सर्फेस छ अहिलेको एक्जिस्टिङ सिनेरियोमा एजुकेटेड बाहेक अलिकति नबुझ्ने कन्डिसनमा चाहिँ गाह्रै हुन्छ होइन सो त्यो केसमा चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल ओके मैले गर्दा पनि थाहा भएन र मैले फर इक्जाम्पल म चाहिँ अब सपोज म ट्रान्सजेन्डर भएँ होइन अनि मैले मेरो फ्यामिलीलाई भनेँ होइन बट माई फ्यामिली आर नट एबल टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट कि म मेरो छोरी अथवा छोरा ट्रान्सजेन्डर अथवा ट्रान्स म्यान अथवा वुमेनमा बिलोङ गर्छ भनेर होइन
कन्टिन्युसली नो यु हेभ टु बी पहिलाको जस्तै भन मलाई टर्चर आइरहेको छ मैले केही गर्न सकेको छैन होइन भने वाट क्यान आई एक्सपेक्ट फ्रम अनदर इन्डिभिजुअल के अथवा फर इक्जाम्पल मेरो एकदम बेस्ट फ्रेन्ड छ र त्यो बेस्ट फ्रेन्डलाई मैले त्यो बेस्ट फ्रेन्डले चाहिँ मलाई के गरेर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ एज ए कस्तो भन्दा म एउटा इन्डिभिजुअल भएर मैले कसरी एउटा हुन्छ नि प्र्याक्टिकलमै जाउँ यो पनि किनकि लमा हुनुपर्छ प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ भनेको त्यो अलिकति लामै बाटो हो कि एज अ सल्युसन सो एज अ इन्डिभिजुअल के गर्न चाहिँ हाम्रो सल्युसन हुन चाहन्छ भनेर म मुनलाई सोध्न चाहन्छु र यो प्रोभाब्ली हाम्रो लास्ट क्वेसन हुनेछ अनि त्यसपछि अझै लास्टमा चाहिँ अडियन्सको सोध्छु त्यसपछि वी विल बी एन्डिङ द सेसन एज एन इन्डिभिजुअल वाट वी क्यान डु के अथवा अलिकति प्र्याक्टिकल होस् कि हुन्छ नि 100% नै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन 100% प्रब्लम छ भने एटलिस्ट 40% पनि मैले एज अ इन्डिभिजुअल चेन्ज गरेँ भने द्याट इज अलवेज द्याट विल अल्टिमेटली बिकम आवर विन के होइन सो त्यो केसमा मैले 40% अथवा 30% भए पनि मैले केही चेन्ज ल्याउन सक्छु एज अ इन्डिभिजुअल भनेर म मुनलाई सोध्न चाहेँ त्यसमा चेन्ज लिएर आउन भनेको इन्डिभिजुअलले मात्रै नै हो अब कति कुरा अब करिकुलममा छैन भनेदेखि गुगलहरूमा यताउतिबाट पनि हामीले त्यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ एलजिबिटी कम्युनिटीको बारेमा धेरै हुन्छ नि डिटेलमा डिस्क्रिप्सनहरू गुगलमा राम्रोसँग छ त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ अनि त्यो अब हामी अब साथीहरू भएर अरूलाई कसरी हेल्प गर्ने भन्दा चाहिँ अरू अब उसले हामीलाई आफ्नो कमिङ आउट स्टोरी भन्दा म चाहिँ यो हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उसलाई सम्झाउँदाखेरि चाहिँ अब तिम्रो घरबाट नबुझे पनि अहिले चाहिँ घरमा अब यस्तो कुरामा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने कतिजनाको पेरेन्ट्सले बुझ्दै नबुझ्ने हुन्छ जति गर्दा पनि नबुझ्ने नै हुन्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ आफू इकोनोमिकली स्टेबल नभएसम्म आफ्नो फ्यामिलीसँग नै कोप गरेर उनीहरूसँग नै हुन्छ नि उनीहरूले भनेको नै मानेर अलि समयसम्म चाहिँ त्यस्तो गरेर आफूलाई इकोनोमिकली स्टेबल बनाएर छुट्टेर बस्नु नै राम्रो हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ जति गर्दा नि आफ्नो पेरेन्ट्सले नबुझिसके पछाडि एउटा पोइन्टसम्म फ्यामिली चाहिन्छ हो तर त्यो भनेको पनि अब एउटा पोइन्टमा पुगिसके पछाडि वी आर द वान्स हु आर सपोज टु लिभ आवर लाइफ्स अन आवर ओन वेज क्या जति नै फ्यामिली चाहिन्छ भने पनि एट वान पोइन्ट हामी एक्लै नै हुन्छौँ जसरी पनि फ्यामिलीबाट छुट्टिने बेला आउँछ त्यसले गर्दाखेरि अब आफूले नै सोच्ने कुरा हो कि अब मैले चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफलाई सिक्योर बनाउन सक्छु इफ मेरो पेरेन्ट्सले बुझ्नु हुँदैन भने अहिले नै म चाहिँ यो हो भनेर नभनिकन आफ्नो फ्युचर अलिकति सिक्योर बनाइसके पछाडि चाहिँ होइन म चाहिँ यो हो भन्दाखेरि इफ बुझ्नु भएन अनि त्यस पछाडि अब त्यही रियाबमा लगिदिने यस्तै कुरा गरिराख्नु भयो बिहे गरिदिने यस्तो कुरा गरिराख्नु भयो भने चाहिँ अब सटक्क आफू छुट्टेर बस्यो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो लाइफ त्यसरी सेटल गर्न सकिन्छ होइन अब साथीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिदिनु पर्यो होइन राम्रोसँग इन्डिभिजुअली अब बुझ्नु पर्यो अनि अब कति कुरा हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ कति कुरा हामीले एक्सप्लेन गरेर सकिँदैन उनीहरूले आफै रिसर्च गरेर अनि हामीलाई त्यसरी एक्सेप्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई एकदम धेरै सजिलो हुन्छ त्यस्तो गर्यो भनेदेखि चाहिँ अब मलाई पनि त्यही नै हो आउट अफ अल अफ माई फ्रेन्ड्स होइन दुईजनाले मात्र सुरुमा मैले आम नन बाइनरी लेस्बियन भन्दाखेरि उनीहरूले सिधै हाउ मे एड्रेस यु भनेर सोध्यो क्या द्याट वाज लाइक एकदमै हार्ट वार्मिङ उनीहरूले चाहिँ सुरुमै क्वेसन पनि गरेन त किन यस्तो कसरी भयो केही नगरिकन उनीहरूले आफ्नै लेभलमा रिसर्च गरेर अन्त त्यसरी आफै आएर अनि ल यस्तो रहेछ इट्स ओके नि त हाम्रो साथी नै हो जस्तो भए पनि हाम्रो साथी नै हो पहिला पनि त्यही नै थिइस् अहिले पनि त्यही नै छस् कुनै पनि डिफ्रेन्स छैन तेरो जेन्डर आइडेन्टिटी या सेक्सुअलिटीले केही पनि डिफर गर्दैन भनेर अरूले पनि आफ्नो साथीहरूलाई त्यस्तो भन्यो भनेदेखि चाहिँ इफ फ्यामिलीबाट सपोर्ट छैन भने पनि एटलिस्ट एक दुईजना साथीबाट सपोर्ट हुँदा त मेन्टल स्ट्रेस त कम हुन्छ नि त त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली त्यही नै हो होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन अनि अब द फाइनल क्वेसन विच वाज आस्क्ड बाई आवर पार्टिसिपेन्ट्स एउटा के छ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ नै छ त्यसैले मैले यसलाई लास्ट क्वेसनको रूपमा राखेँ होइन के छ भन्दाखेरि हाउ डु यु फिल टु गेट लभ अर सपोर्ट फ्रम एलजिबिटी कम्युनिटी अर त्यो बाहेक होइन अब हेट कमेन्ट्सहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर अपार्ट फ्रम द्याट हेट कमेन्ट्स अथवा तपाईँले कुनै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले भिडियो एकदम धेरै हेरेँ होइन त्यहाँ चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि एलजिबिटी कम्युनिटीमा छुट्टै खालको युनिटी हुन्छ भन्ने खालको पाइयो कि अरू माइनोरिटिजहरूमा एलजिबिटीमा एकदमै युनिटी के
अब नेपाल बाहेक नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान एकदमै कम अप हुन उनीहरू कम आउट हुनको लागि पनि सजिलो र उनीहरूको एकदमै छुट्टै बोन्ड पाइयो कि सो त्यो केसमा चाहिँ हाउ डु यु फिल टु गेट लभ or support from LGBT or the LGBT community बाहेक अब जस्तो हामी जस्तो भइहाल्यो मान्छेहरू जसले we want to do this such kind of session यस्तो खालको कम्युनिटीबाट लभ सपोर्ट पाउँदाखेरि how do you feel? And this will probably our last question on त्यसपछि we will be ending this session with a vote of thanks. अनि यो क्वेसन पनि म सबैले नै सोध्न चाहन्छु हैन लास्ट क्वेसन भनेर सो फाइनल वान गोज टु अनुज पीटर राई सर. मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ हैन. अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको क्वेसनमा भन्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले बीडीएसले स्टार्ट गरेको पनि त्यही हो हैन. जोइन्ट एडभोकेसीलाई अगाडि सार्नुपर्छ, यो मेरो मात्र इश्यूज हैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले छोडिसक्यौं हैन. अघि मैले एकचोटि स्पेल आउट गरेको राइट हियर राइट नाउ भन्ने प्लेटफर्म पनि हामी 15 वटा संस्थाले काम गर्छौं. त्यहाँ हामी युथ लिड अर्गनाइजेसन छौं, वुमेन लिड अर्गनाइजेसन छौं, एलजीबीटी अर्गनाइजेसन छौं र 15वटै संस्थाले हामीले 3टा इश्यूज अगाडि राखिरहेका छौं. एउटा चाहिँ म्यारेज इक्वालिटी लिगलाइज हुनुपर्छ, अर्को चाहिँ सेफ एभर्सन फ्री र युथ फ्रेन्डली हुनुपर्छ भन्ने कुरा, र अर्को चाहिँ करिकुलममा चाहिँ सीएससी को कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअल एजुकेसनको कुराहरू अगाडि सारिरहेको छौँ भनेपछि यो हामी सबैको जेनरल एउटा सोसियल इश्यूज हो कि. सो यसलाई चाहिँ तपाईले इन्डिभिजुअल लभी गर्नुपर्छ. अघि तपाईले भन्नुभयो नि त. सो तपाईले पनि अब you start talking with your cousins, with your brothers, with your family कि तपाईले पनि अब स्टार्ट गर्नुपर्छ. You don't belongs to this community but you should have to start talking about this. किनभने भने who knows तपाईको पछि तपाईको childrens पनि they might be from this community हैन. सो यो भनेको चाहिँ नलेज शेयरिङ को कुरा पनि हो र नलेज शेयरिङ भनेको चाहिँ जति धेरै हाम्रो कम्युनिटीहरु एक्सपोजर हुनुहुन्छ अनि एक्सपोज भएर आफ्नो स्टोरी शेयर गर्नुहुन्छ अनि जति गभर्नमेन्टले यसलाई चाहिँ एउटा इमर्जिङ इश्यूजको रूपमा लिन्छ अथवा चाहिँ एउटा पोलिटिकल इश्यूजको रूपमा जब एलजीबीटीक्यू लाई चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा बनाइन्छ तब चाहिँ एकदमै यसको हाइप लिन्छ कि. तपाईलाई हेर्नु भयो भने विभिन्न महिलाहरूको बलात्कारको केसहरू हैन, म स्पेसिफिक नाम लिन चाहन्न हैन, तर उहाँहरूको इश्यू चाहिँ किन प्रायोरिटीमा पर्यो, किन सोशल मिडियामा चाहिँ अटेन्सन ग्र्याब गर्यो, किन उहाँहरूको पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो, किन त्यो इश्यूजमा सबैजनाले चाहिँ सोशल मिडियामा खुताली हेर्यो भने दे गट द पोलिटिकल इश्यूज के. त्यो चाहिँ राज्यको पनि र त्यसपछि चाहिँ राजनीतिकर्ताहरूको पनि त्यो इश्यूज बन्यो. त्यसपछि इन्डिभिजुअलले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएर त्यो इश्यूजमा अगाडि आयो. त्यही भएर यो चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ. तपाईले भने जस्तो सपोर्ट भन्ने कुरा त हामीले के दिन्छौं त्यसलाई पोजिटिभ नेगेटिभ जुनै रूपमा भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा लानुपर्छ. सो यसको लागि भनेको त सपोर्ट गर्नै पर्छ सबैलाई, चाहे त्यो हामीले पनि वुमेनको इश्यूजहरुमा सपोर्ट गरिरहेकै हुन्छौं हैन. हामीले बालबालिकाहरूको इश्यूजमा सपोर्ट गर्छौं, हामीले दलित जनजाति त्यसपछि आएर हुन्छ नि अपाङ्गदेखि लिएर सबको इश्यूजमा हामी पनि बोल्छौं भनेपछि सबैले यो इश्यूजमा चाहिँ बोल्नुपर्छ र यसको इम्प्याक्ट चाहिँ लार्जर रूपमा सोसाइटीको त्यो पर्सेप्सन चेन्ज गर्न र गभर्नमेन्टमा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट गरेर लोकल लेभलदेखि लिएर नेशनल लेभलसम्मको लज पोलिसिज बन्न. त्यसपछि हाम्रो कम्युनिटीको साथीहरूलाई पनि त्यो स्पेस क्रिएट गर्न चाहिँ सबैजनाले बोल्नुपर्छ र यो सुन्दा चाहिँ एकदम खुसी पनि लाग्छ. सो अहिले मैले देखिरहेको मिडियामा कति धेरै गेहरू कमिङ आउट हुनुहुन्छ त्यो देख्दा चाहिँ खुसी पनि लाग्छ. म 2015 मा आउँदा मलाई अझैसम्म याद छ त्यति बेलासम्म पनि मिडियामा भूमिकाहरू पिङ्की म्यामहरू हैन मनिषाहरू मात्र देखिन्थ्यो. सो टाइम ह्याज चेन्ज अ लट अनि यो चेन्ज हुनुको लागि चाहिँ हामी आफैले मात्र पनि हैन कि यसको लागि चाहिँ अरूले पनि सपोर्ट गर्नुभयो हो. सो प्लिज किप द्याट सपोर्ट अनि त्यसपछि रेस्पेक्ट लभ भन्ने लाग्छ. सो अब चाहिँ म चाहिँ जानु पनि पर्छ. सो थ्यांक यू सो मच मलाई यो स्पेस दिनुभयो. मैले मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनेको आई माइट बी रङ एज वेल किनभने मेरो पर्सेप्सन्स मेरो कन्सेप्ट सबैले मन पराउनु पर्छ भन्ने छैन. सो इफ मैले कुनै कुरा रङ बोले भने आइ एम सो सरी अन द्याट. किनभने सेक्सुअलिटी भन्ने कुरा चाहिँ हर मान्छेको अथवा इन्डिभिजुअल्सकै डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन. जेन्डर आइडेन्टिटी र सेक्सुअलिटी अथवा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट हो. यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ र हामीले चाहिँ मेल फिमेल बाहेक अर्को कम्युनिटी पनि हुन्छ र उहाँहरू पनि इक्वल डिजर्भिङ हुनुहुन्छ र इक्वल हो भन्ने कुरालाई चाहिँ राखौं. सो लास्टमा चाहिँ सबैजनालाई ह्याप्पी विजय दशमी. दशैं आइसकेको छ. आई होप यो दशैं पछाडि कोभिडले पनि हामीलाई छोडेर जानेछ र सबैमा पोजिटिभ त्यो भाइब आउँछ र पोजिटिभनेस आउँछ र गभर्नमेन्टले पनि छिट्टै म्यारेज इक्वालिटीलाई लिगलाइज गर्नुहुन्छ. सिटिजनशिपको जति पनि यो कुराहरू भइरहेको छ यो पनि एकदमै नर्मल हुनेछ र अहिले भनिरहेको संकेत मुनले गरिरहेको कामलाई पनि आई रियली एप्रिसिएट यु गाइज व्हाट यु हैव डन टु इन योर फ्यामिली और सोसाइटी. त्यो कुरा
प्लिज किप कन्टिन्युइङ अनि तपाईँहरूलाई कुनै पनि हेल्प चाहियो लिगल हेल्प चाहियो अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीले धेरै टर्चर दिनुभयो कसैले तपाईँलाई के गर्यो भने लिगल हेल्पको लागि पनि वी आर अलवेज देयर फर यु अनि तपाईँहरू हाम्रै कम्पनीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन यु स्टार्टेड वर्किङ इन एनदर फिल्ड एज वेल सो बेस्ट अफ लक फर द्याट होप विल मिट सुन अनि त्यसपछि लास्टमा फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच फर दिस स्पेस एन्ड लास्टमा ह्याप्पी दसैँ बाई बाई Bye-bye. Thank you so much, sir, for coming here. It's our honor to listen to your stories on this पछि कति धेरै कुराहरू पनि थाहा भयो अनि ह्याप्पी विजय दशमी टु अल्सो सर सरलाई जान परिहाल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो क्वेसनको बारेमा सङ्केतजीलाई त्यसपछि मुनजीलाई गरौँ त्यसपछि we will be ending the session. Same question goes to how do you feel to get support or love from LGBT अथवा त्यो बाहेक अरू कम्युनिटी like us? Okay, so basically support को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ relatively yes I feel like straight peoples हरुको bond त्यति साह्रो loved त्यति साह्रो उ हुँदैन होला जति LGBTIQ community को peoples हरुको बीचमा त्यो एउटा bond हुन्छ है I have found किनभने straight people हरुसँग when I was on the phase of questioning त्यतिखेर चाहिँ I was with straight peoples त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि केटीहरुको मात्र कुरा हुने अनि त्यसपछि अब सबै कुरा त्यस्तै त्यस्तै मात्रै हुने हैन सो आई डोन्ट फाइन्ड त्यो बोन्ड त्यति साह्रो स्ट्रङ अब बोइज एकदम म्यानली वाला बाइकको मात्र कुरा हुने त्यो मात्र हुने बोन्ड मात्र हुन्थ्यो नि त हैन लाइक दे आर लाइक फ्रेन्ड्स भन्ने मात्र हुन्थ्यो भने व्हेन आई केम टु लाइक बी अप विथ LGBTIQ कम्युनिटीको मेम्बर्सहरु कस्तो भयो भन्दाखेरि आई फाउन्ड माइसेल्फ त्यहाँनिर अनि त्यसपछि उनीहरुको त्यो एउटा इन्टरेक्सन देखि लिएर उनीहरुको त्यो बिहेभिङ जुन त्यो वे हुन्छ नि द्याट्स सो मच लभिङ क्या अब जिस्किने ठाउँमा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ हामी जिस्किरहेको छ भने वी डोन्ट माइन्ड हामी एक आपसमा यस वी डु युज अब एकदम हाई लेभलको एकदम जिस्किने वर्ड्सहरु पनि हामीले युज गरेर राखेको हुन्छ हैन त्यतिसम्मको वी हेभ गट सो मच गुड बन्ड अनि अब स्ट्रेट पिपल्सहरुबाट लभ एन्ड सपोर्ट पाउँदाखेरि चाहिँ इट्स लाइक हेभन किन भन्दाखेरि पहिलाको कन्टेक्स्टबाट अहिले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ पहिला मान्छेले कसरी हेर्थ्यो र अहिले मान्छेले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा यही सपोर्ट र लभले गरेर नै भएको छ हैन बट देन लभ एन्ड सपोर्ट भन्दैमा कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई के रे ओहो बिचारा यो त गे रहेछ बिचारा यो त LGBTIQ कम्युनिटीमा पर्छ है भनेर हामीलाई एड्रेस गर्नु भन्दा पनि वी वुड बी सो मच ग्रेटफुल इफ हामीलाई चाहिँ ह्युमन भनेर चाहिँ ट्रिटिङ दियो भने यस वी आर अलिकति डिफरेन्ट अब अरूले सोचेको भन्दा तर पनि त्यो बिचारा टाइपले माया भन्दा पनि he is our friend he is our something भनेर चाहिँ त्यो टाइपको लभ चाहिँ we would want you from guys हैन अनि अरु त के कुरा गर्नु अब ती लभ एन्ड सपोर्ट इज द भेरी बिग थिङ हैन किनभने talking about LGBTIQ community member straight people भन्दा पनि we are the one who is dealing एकदमै धेरै मेन्टल इश्यूजहरु किनभने हामीलाई फ्यामिली प्रेसर हुन्छ सेक्सुअलिटी सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरा हुन्छ हैन किनभने हामी आफै कन्फर्म भइराको हुँदैन हामी के हो भनेर हैन के भइराको छ किनभने सानैदेखि हामीले त्यो फिल मलाई केटा मन पर्छ म केटीसँग जाँदा अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ मलाई वाइ इज दिस ह्यापनिङ भनेर हामी त्यहाँ पनि ममै खराबी छ कि भनेर हामी सानैदेखि त्यो सोचिराखा पनि हुन्थ्यो इफ वी डोन्ट नो त्यो किनभने मैले पनि त्यही सोचेकै थिएँ म केटामा जाँदा चाहिँ मलाई कस्तो डर लाग्छ कस्तो मुटु कस्तो के भए जस्तो हुन्छ भने when I'm with girls अनि त्यो अर्कै खालको त्यो फिलिङ हुन्छ त्यो फिलिङहरुबाट हामी एकदम धेरै गुज्रिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि वी डोन्ट वान्ट टु कन्फेस आवरसेल्फ किनभने सधैँभरि कन्फेस गर्न सजिलो हुँदैन बट देन उनीहरुको कुरा सुनिदियो भने मात्र भने पनि इट्स लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले हामीलाई के मैले उसलाई केही पोखे अब मलाई सपोर्ट गर्ने मलाई माया गर्ने मान्छे चाहिँ छ है भन्ने खालको त्यो हाम्रो एउटा फिलिङ हुन्छ के किनभने म फ्यामिलीबाट टाढा हुँदाखेरि हैन बिकज अब म फ्यामिलीबाट अलिकति टाढा बसेको थिएँ फर सम टाइम अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ फ्यामिलीको लभ एन्ड केयर मिस हुन्छ अनि मेन्टल स्टेटस पनि स्टेबल हुँदैन हैन त्यो बेलामा चाहिँ हेल्प गर्ने कोले भन्दाखेरि यु अल फ्रेन्ड्स किनभने सबैजनाको LGBTIQ कम्युनिटी मेम्बरकै मात्र फ्रेन्ड हुन्छ भन्ने हुँदैन वी हेभ सम अफ अस हेभ अब स्ट्रेट पिपल्सको पनि ग्रुप हैन अब त्यो ग्रुपमा चाहिँ मेरो कुरा सुनिदियोस् मेरो बारेमा बुझिदियोस् भन्ने चाहिँ त्यो फिल हुन्छ त्यही भएर इफ तपाईको सराउन्डिङमा चाहिँ इफ देयर इज समवन हु वान्ट्स टु कम विथ यु अनि त्यसपछि आएर चाहिँ मेरो बारेमा उसले आफ्नो बारेमा भन्छ भने प्लिज डोन्ट हेट देम उनीहरुलाई चाहिँ प्रिजज नगर्दिनु उनीहरुको बारेमा सुनिदिनु मात्र भएन पनि वी नो द फिलिङ हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ भनेर बिकज आई एन्ड त्यसपछि देयर आर सो मेनी पिपल्स हु हेभ गन दिस थ्रु फेस अनि
त्यो सुनिदिनु मात्र भयो भने पनि उनीहरूलाई कस्तो आनन्द हुन्छ कि लाइक मलाई सपोर्ट गरिदिने मलाई माया गरिदिने त खुबै छ भन्ने खालको त्यो एउटा आधारले भए पनि बाँच्न मन लाग्छ त्यो सुसाइडल थट्सबाट चाहिँ हामी बच्ने गर्छौँ क्या त्यही भएर चाहिँ द थिङ यु क्यान डु इज यु जस्ट लिसन केही हेल्प गर्नुपर्छ ओहो म गएर उसको लागि फ्यामिलीमा गएर कुरा गरिदिन्छु गर्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो एउटा कुरा मात्र सुनिदिनु भयो भने वी आर भेरी ग्रेटफुल टु यु अनि हामीले चाहिँ त्यो गुण चाहिँ हामीले सधैँभरिलाई सम्झिन्छौँ अनि हामीलाई चाहिँ वी आर नट एलजिबिटिआइक्यू यो एलजिबिटिआइक्यू मा बिलङ गर्छ भनेर चाहिँ नसोच्दिनु दे आर ह्युमन्स देयर इज अ इक्वालिटी भन्ने कुराले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु त्यही नै चाहन्छु थ्याङ्क यू Thank you so much, sir. We will definitely convey this information to our audience or to our other, even my आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो कुरा कन्भे गर्न सक्छु कि यस्तो यस्तो रहेछ आज मैले यस्तो यस्तो कुरा सिकेँ भनेर थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि अब फाइनल लास्ट सेम कुरा मुनलाई नै फेरि हाउ डु यु फिल कि यो लभ र सपोर्ट पाउँदाखेरि अपार्ट फ्रम अरू नेगेटिभ कुराहरू होइन यस्तो लभ र सपोर्ट पाउँदाखेरि एलजिबिटी र हामी जस्तो मान्छेहरू भनौँ न सपोर्टहरू पाउँदाखेरि हाउ डु फिल त्यो एन्करेजमेन्ट अथवा त्यो कस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई त्यो भनेको म 2019 मा प्राइड परेड गएको थिएँ अब त्यो फर्स्ट प्राइड परेड नै थियो क्या अरे अनि आई वाज अलोन एक्लै गएको थिएँ म अनि त्यहाँ गइसके पछाडि विदिन 5 मिनट्स यति धेरै साथी बनाएँ मैले गाह्रो पनि भएन आम एन इन्ट्रोभर्ट होइन तर पनि मलाई गाह्रो भएन क्या त्यहाँ गएर उनीहरूसँग कुरा गर्नलाई अनि आफ्नो के हो भनेर एक्सप्रेस गरिसके पछाडि एकैचोटि एक्लै गएको मान्छेहरूको एकैचोटि ग्रुप फर्म भएर त्यहाँनिर युनिटी भइसकेको थियो अनि अरू नेपाली मात्र नभएर फरेनर्सहरू पनि आएको थियो त्यहाँ परेडमा अनि त्यसरी मैले धेरै साथीहरू बनाएँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई रियलाइज कि मलाई नर्मल्ली अब अरू साथीहरूसँग घुलमिल हुनलाई 1 देखि 2 इयर्स लाग्थ्यो आफू ओपन अप हुनलाई तर त्यहाँ गइसके पछाडि कस्तो आफ्नोवाला फिलिङ आउने हुन्छ नि जसरी घरमा बस्दाखेरि आफ्नो बाबा मामुसँग बस्दाखेरि जस्तो त्यो आफ्नोपनवाला फिलिङ आउँछ नि त्यस्तै नै हुने क्या उनीहरूसँग बस्दा चाहिँ किनभने हामीलाई चाहिँ भित्रैबाट थाहा छ कि दे गोइङ थ्रु द सेम थिङ होइन सेम फेजेस होइन अनि दे अन्डरस्ट्यान्ड जस्ट बेटर देन एनी अदर पिपल अराउन्ड अस के त्यस्तो लाग्ने हुन्छ अनि त्यहाँनिर कम्युनिटीको मात्र नभएर एलाईहरू भनेर भन्छौँ जो चाहिँ स्ट्रेट पिपल हु सपोर्टर्स एलाई भन्छौँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू पनि आएको थियो त्यहाँ अनि उनीहरूसँग पनि कुरा गर्न चाहिँ सजिलो भयो त्यो हुन्छ नि स्ट्रेट पिपल पनि त्यहाँ आएर उनीहरूले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ अब सुरुमा रियल लाइफमा भेटेको मान्छेहरू चाहिँ त्यति साह्रो ओपन अनि त्यस पछाडि बुझ्ने चाहिँ मैले भेटेको छैन तर म चाहिँ सोसियल मिडियामा अलिक बढी एक्टिभ छु अनि त्यहाँनिर चाहिँ एलजिबिटी कम्युनिटीको बारेमा भन्ने भिडियोहरू बनाउने अनि एजुकेट गर्न सक्ने जति टिकटकहरू जतिवटा प्लेटफर्म छ त्यतिवटा प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले अरूलाई एजुकेट गर्नको लागि भिडियोहरू बनाउँदाखेरि स्ट्रेटहरूले पनि अनि कम्युनिटीकोहरूले पनि आएर अनि अब त्यो प्रेज गर्दाखेरि हुन्छ नि बाहिर कन्ट्रीको मान्छेहरूले पनि आएर प्रेज गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ क्या हुन्छ नि होइन मैले चाहिँ केही राम्रै गरिरहेको छु मैले एकजना मात्र भए पनि एजुकेट गर्न सकेँ भनेदेखि उसले अरू एकजनालाई गर्ला अलिकति भए पनि सोसाइटी हाम्रो लागि अलिकति राम्रो होला भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ अब त्यही नै हो सकेसम्म मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब उहाँले भने जस्तै हाम्रो कुरा सुनिदिने हाम्रो कुरा बुझिदिने अब अनि आफ्नै अब फर्ममा रिसर्चहरू गरेर कुरा बुझ्न खोजिदिने गर्यो भनेदेखि चाहिँ सबैको लागि एउटा प्लेटफर्म राम्रो अनि सजिलो भन्ने हुन्छ अब कति धेरै स्ट्रेट नै भए पनि होइन स्ट्रेट भन्दा नि सिसजेन्डर नै भए पनि उनीहरू चाहिँ एसेक्सुअलहरू यस्तोहरू चाहिँ हुन्छ उनीहरूको सेक्सुअलिटीमा चाहिँ अब एसेक्सुअल भनेर एसेक्सुअल भनेको अम्ब्रेला टर्म हो अब ग्रे सेक्सुअल डेमिसेक्सुअल भन्छ त्यो भनेको चाहिँ अब रोमान्टिकली चाहिँ हुने डेमाइसेक्सुअल भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ इमोसनली अट्याच भएपछि मात्र सेक्सुअल इन्टरकोर्सको लागि कम्फर्टेबल हुने यस्तोहरू हुन्छ सो स्ट्रेट पिपलको पनि कति धेरै आइडेन्टिटीहरू चाहिँ यहाँभित्र पढ्न आउँछ एलजिबिटी कम्युनिटीभित्र पढ्न आउँछ अनि अब उनीहरूलाई पनि राम्रोसँग बुझिदिएर अनि डिस्क्रिमिनेट नगरिकन बुझ्न खोजिदियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ अब नर्मली यही कुरालाई अरू मान्छेमा अवेर गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सबैजनाको लागि सोसाइटी विल बी अ बेटर प्लेस टु लिभ इन जस्तो लाग्छ मलाई डेफिनेटली त्यही नै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि होइन सो विथ दिस नोट वी हेभ अफिसियल्ली हेभ टु
एन्ड दिस सेसन होइन लाइक म चाहिँ अफिसियली साइन अप हुन्छु आई होप कि यो आजको सेसन हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा नै एकदमै यो डिस्कसन एकदमै डाइनामिक र एडुकेसनल भयो डेफिनेटली हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूले पनि धेरै कुरा थाहा पाउनु भयो होला ल आज भएको पार्टिसिपेन्ट मध्येमा एटलिस्ट 2-3 जना मात्र पनि घरमा गएर आफ्नो पेरेन्ट्सलाई यो बारेमा सिकाउनु खोज्नु भयो अथवा सिक्नु भयो भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ डेफिनेटली एउटा अचिभमेन्ट नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन पुरै होल हामीलाई एकदमै ठुलो रेसियोमा पनि चेन्ज चाहिएको होइन बिस्तारै एउटा पर्सनले गर्दाखेरि चेन्ज केही आयो भने इट इज आवर achievement भन्छु मैले होइन so I'm very much thankful to all of the speakers today. It is our honor to have you as our speakers. Now I will be officially signing off and I want to give the floor to our Vice President of Rotary Club of Kathmandu University, Abhishek Nirupane Dai, for a vote of thanks and for the things which I have missed to address. Dai, the floor is yours. Now I will be officially signing off. Thank you so much. Thank you, Anupama Bhaini. Thank you to everyone for your participation in our program on our voice LGBTQIA community first, and special thank to our speaker Anuj Peter Rai, Sanket and Moon. It was a great program and we know more about LGBT community and Blue Diamond Society and your experience too. And happy Dasai to you all. अनि भर्खरै मैले एउटा फेसबुक हेर्दै थिएँ अनि त्यसमा पनि अहिले ह्यासट्याग सेयर विथ प्राइड र कमिङ आउट 2020 को बारेमा पनि बुझ्न पाएँ अनि फेसबुकले पनि धेरै राम्रो अवेरनेसहरू क्रिएट गरिरहेको रहेछ इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको रहेछ फेसबुक को माध्यमबाट पनि धेरै मान्छेहरूलाई यसबारे पनि थाहा रहेछ कि अनि भर्खर मैले त्यो गुगल सर्च गरेर हेरेँ अनि राम्रो नै लाग्यो अनि त्यो त्यस्तै हो अनि